వెల్కమ్ టు బ్లూ ప్రింట్ స్టడీ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనము సీటెట్ పేపర్ 2 ఎస్ఎస్టీ ఆగస్ట్ 2023 పేపర్ని సాల్వ్ చేద్దాము. మొత్తం కలిపి 60 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 30 క్వశ్చన్స్ పెడగాగి, 30 క్వశ్చన్స్ కంటెంట్ రిలేటెడ్ టు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్. లెట్ us begin. Answer the following questions by selecting the correct or most appropriate option. Question number 31. Consider the following assessment question. What are the ways in which people can participate in a democracy? అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ వేస్. వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ అని అడగట్లా. ఎలా మనము డెమోక్రసీలో ఏమేం చేయొచ్చు, వాట్ ఆర్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ పార్టిసిపేట్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఫాలోయింగ్ ఆర్ సమ్ ఆన్సర్స్ దట్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్. Which answer reflects the student's understanding of the question and his or her ability to give a comprehensive to the point answer? Okay. ఇప్పుడు మన ఆప్షన్స్ చూద్దాము. Some key elements that influence the working of a democratic government are. Key elements అంటే డెమోక్రసీలో ఏమేమి ఉంటాయి. ఓకే, he is not talking about ways. He is talking about key elements. Some key elements that influence the working of a democratic government are people's participation, resolution of conflict, and commitment to equality and justice. So, ఈ key element అనేది it is not actually providing specific ways ఏంటి ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అన్నది చెప్పట్లేదు, కాబట్టి దీన్ని మనం కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోలేం. సో ఓటింగ్, ధర్నా, ర్యాలీ, సోషల్ మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో these are the ways through which we can participate in the democracy. So this can be considered. By voting in elections, and in a democracy people participate by voting in elections. All governments are elected for 5-year period. In India this period is 5 years. Option 3, option 4 ఏదైతే ఉందో ఈ రెండు కూడా ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ ద వేస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ డెమోక్రసీ. కానీ మనకి కాంప్రహెన్సివ్ కావాలి అంటే ఒక పెద్ద లిస్ట్ కావాలి మనకి. ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక్కటే ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్ డజంట్ ఫాల్ అండర్ అ కాంప్రహెన్సివ్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ 2 ఏదైతే ఉందో ఓటింగ్, ధర్నా, ర్యాలీస్, సోషల్ మూవ్మెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ పీపుల్ క్యాన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎ డెమోక్రసీ. సో ఆప్షన్ 2 is the answer. Question number 32. Consider the following assessment question. What is the difference between weekly markets and shopping malls? Below are answers written by students. In which answer does the student fail to display ability of comparing and contrasting? Any two items ni manamu compare చేసినప్పుడు లేదా కాంట్రాస్ట్ చేసినప్పుడు మనము ఒక క్రైటీరియా ఇవ్వాలి. దేని బేసిస్ మీద మనము డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నామని చెప్పి. సో ఈ బేసిస్ మనకి రెండిటికి కూడా సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ మనము క్రైటీరియా ఏ తీసుకుంటే రెండిటిని మనము ఏని బేస్ చేసుకుని మనము కంపేర్ లేదా కాంట్రాస్ట్ చేయాలి. ఓకే, నౌ లెట్ us look at the options. The products sold in weekly markets could be bought at cheap rates, whereas only a few people can afford products sold in shopping malls. అంటే ఇక్కడ కాస్ట్లీగా ఉంటాయని చెప్పి అర్థం. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే వీఆర్ కంపేరింగ్ ద రేట్స్ ఇన్ వీక్లీ మార్కెట్స్ అండ్ షాపింగ్ మాల్స్. Option 2, weekly markets do not have permanent shops, whereas shops in shopping malls are built to last. So here we are talking about permanent and temporary shops. So permanency and impermanency గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Third option, weekly markets run in both rural and urban areas, whereas a shopping mall is usually seen in urban areas. అంటే మనము ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి, లొకేషన్ గురించి this is the criteria. Option 4, weekly markets are markets which are held on a specific day of the week, whereas shopping malls are multi-storied buildings with shops on different floors. ఇక్కడ మనము ఏ రోజు అంటే when do they function, ఏ రోజు అవి ఉంటాయి అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాము. ఇక్కడ రెండో దాంట్లో షాపింగ్ మాల్స్లో ఏమో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అవి ఎక్కడ ఉంటాయి అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇక్కడ క్రైటీరియా రెండు మనము సేమ్ తీసుకుని కంపేర్ చేయాలి. Now if you go back to the question, below are some answers. In which answer does the student fail to display ability of comparing and contrasting అన్నప్పుడు 1, 2, 3లో క్రైటీరియా సేమ్ కంపేర్ చేస్తున్నారు, బట్ ఆప్షన్ 4లో క్రైటీరియా డిఫరెంట్ తీసుకుని మాట్లాడుతున్నారు. సో ఆప్షన్ 4 is the answer. Question number 33. Some students of class 6th question that if the earth is not flat,
దెన్ హౌ ఆర్ మ్యాప్స్ షోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ ఫ్లాట్, అంటే ఎర్త్ అనేది గుండ్రంగా ఉన్నా కూడా మనం మ్యాప్ మీద ఫ్లాట్గా వేసి ఎందుకు చూపిస్తున్నాం. వాట్ విల్ బి ద బెస్ట్ వే టు అడ్రస్ దిస్ క్వశ్చన్, ఇలాంటి ఒక డౌట్ పిల్లలు అడిగినప్పుడు క్లాస్ 6th పిల్లలు ఎలా మనం నేర్పిస్తే పిల్లలకి కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది. షోయింగ్ యానిమేట్లీ హౌ మ్యాప్స్ అండ్ గ్లోబ్స్ రిజెంబుల్ అవర్ ఎర్త్, showing the maps to the students, ask them to find out the reason themselves. Showing the globe to the students, ask them to find out the reason themselves అన్నది it is out of consideration. ఎందుకంటే క్లాస్ 6th పిల్లలకి అసలు ఈ ఎర్త్ రౌండ్ ఫ్లాట్ ఈ కాన్సెప్టే వాళ్ళకి కొత్త కాబట్టి మనము మీ అంతటా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఇండిపెండెంట్ రీసెర్చ్ చేసుకోండి, కన్స్ట్రక్ట్ యువర్ ఓన్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పి చెప్పలేం. when can be asked children to go in for independent research, ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఫౌండేషనల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ గురించి బేస్ వస్తే దెన్ వీ కెన్ సే యూ గో రీసెర్చ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్. ఆప్షన్ 2 షోయింగ్ ద మ్యాప్స్ టు ద స్టూడెంట్స్, షోయింగ్ గ్లోబ్ టు ద స్టూడెంట్స్ కూడా కరెక్టే, ఎందుకంటే విజువల్ ఎయిడ్ కింద వస్తుంది కాబట్టి దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అ లిటిల్ బిట్ బెటర్. కానీ ఆప్షన్ 1 ఏదైతే యానిమేషన్ చేసి మనం చూపిస్తామో అది పిల్లలకి కాన్సెప్ట్ని ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా నేర్పిస్తుంది. ఇది 2 డైమెన్షనల్ ప్లేన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ బెటర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. వాళ్ళకి పైగా యానిమేషన్ కాబట్టి ఎంగేజింగ్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉండి కాన్సెప్ట్ అనేది క్లారిటీ వస్తుంది. సో ఆప్షన్ 1 షోయింగ్ యానిమేటెడ్లీ హౌ మ్యాప్స్ అండ్ గ్లోబ్స్ రిజెంబుల్ అవర్ ఎర్త్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 34, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. అసర్షన్ రీజన్ క్వశ్చన్ ఇది. ఫస్ట్ అసర్షన్ స్టేట్మెంట్ని సెపరేట్గా ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్ లాగా చూద్దాము. సోషల్ సైన్స్ హ్యాస్ ఎ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ విత్ ఆర్ట్స్, ఇది ట్రూనా ఫాల్సా అని చెప్పి చూస్తే ఇది ట్రూనే, ఎందుకంటే సోషల్ సైన్స్లో చాలా మటుకు మనము ఏముంటాయి, పెయింటింగ్స్ బిల్డింగ్స్ ఏముంటాయి, వీటిని బేస్ చేసుకునే మనము మన రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉంటుందో, మన నాలెడ్జ్ ఏదైతే మనము హిస్టరీని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తామో వీటన్నిటి మీద బేస్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దాట్ సోషల్ సైన్స్ హ్యాస్ అ స్ట్రాంగ్ కో రిలేషన్ విత్ ఆర్ట్స్. సో ఇది ట్రూ అయిపోయింది. ఇప్పుడు రీజన్ని సెపరేట్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్మెంట్ లాగా చూద్దాము. పెయింటింగ్స్, స్కల్ప్చర్స్, ప్రీ హిస్టారిక్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎక్సెట్రా రిప్రజెంట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ మెనీ డొమైన్స్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్, ఇది ట్రూనా ఫాల్సా అంటే ఇది కూడా ట్రూనే, ఎందుకంటే మనం ఏదైతే మనము రీసెర్చ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో వాటిని మనము ఈ పెయింటింగ్స్, స్కల్ప్చర్స్, ప్రీ హిస్టారిక్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ మీదే బేస్ చేసి మనము ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నాం. సో అంటే ఇవన్నీ మనకి ప్రూఫ్ లాగా అనమాట మన పాస్ట్ గురించి వాటి గురించి. సో ఆప్షన్ 2 అంటే రీజన్ కూడా కరెక్టే, 2 కరెక్ట్ కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఆప్షన్ 2 ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, 4 ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడు 1 2 అని తెలియాలి అంటే మధ్యలో బికాజ్ అని చెప్పి రాసుకుని అసర్షన్ రీజన్ని మొత్తం ఒక సెంటెన్స్ లాగా చదవండి. సోషల్ సైన్స్ హ్యాస్ అ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్ విత్ ఆర్ట్స్ బికాస్ పెయింటింగ్, స్కల్ప్చర్స్, ప్రీ హిస్టారిక్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎక్సెట్రా రిప్రజెంట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ మెనీ డొమైన్స్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్, ఇది కరెక్ట్గానే అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ 1 బోత్ A and R are true and R is the correct explanation of A is the correct answer. Question number 35. Read the following statements and choose the correct option. Statement questions ivi. Statement A. The nature of social science is evidence-based, empirical and verifiable. ఇది కరెక్టా కాదా? ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ అంటే ఏంటి? మనం ఏదైతే సోషల్ సైన్స్లో దేని గురించి అయినా చదువుతామో, పాత సొసైటీస్ ఎలా ఉండేవి, లేదా ఆ కాలం పీపుల్ బిహేవియర్ ఎలా ఉండేది, వాళ్ళ సొసైటీస్ ఎలా ఉండేవి, వాళ్ళ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ ఎలా ఉండేది, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండేది, ఇవన్నీ మనకి ఎలా తెలుస్తున్నాయి? ఏవైతే మనము ఆర్టిఫాక్ట్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నామో, బిల్డింగ్స్ చూస్తున్నామో, మాన్యుమెంట్స్ చూస్తున్నాం, కాయిన్స్ చూస్తున్నాం, వీటన్నిటిని బేస్ చేసి మనము ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో నేచర్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ అనేది ఎవిడెన్స్ మీద డిపెండెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవిడెన్స్ అనేది కరెక్టే. ఎంపెరికల్ అంటే ఏంటి? ఎంపెరికల్ అంటే మనము ఏదైతే రీసెర్చ్ చేస్తున్నామో సోషల్ సైన్స్లో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, అంతేగాని మన ఒపీనియన్ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళ ఒపీనియన్ని బేస్ చేసుకుని మనము కన్స్ట్రక్ట్ చేయట్లా హిస్టరీని. సో ఎంపెరికల్ అనేది కూడా కరెక్టే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. వెరిఫైబుల్ అంటే ఏంటి? నేను ఏదైతే రీసెర్చ్ చేస్తానో, ఏ మెథడ్ వాడి నేను ఒక రీసెర్చ్ చేసి ఒక కన్క్లూషన్కి వస్తానో,
మీలో ఎవరైనా కూడా ఆ ఈవెంట్ని అదే మెథడ్ యూస్ చేసి రీసెర్చ్ చేస్తే యూ షుడ్ ఆల్సో బీ ఏబుల్ టు కమ్ టు ద సేమ్ ఎవిడెన్స్. సో సేమ్ ఒపీనియన్లోకి మీరు వస్తే దట్ మీన్స్ నేను చేసింది కరెక్టే అని చెప్పి అర్థం. సో దిస్ ఈజ్ వెరిఫైబుల్. సో సోషల్ సైన్స్లో మనం ఏం చేస్తాము, చాలామంది సైంటిస్టులు ఒకేసారి చేస్తారు, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ టు ద సేమ్ కన్క్లూషన్, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరిఫైబుల్ ఆల్సో. సో ద నేచర్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ ఇస్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్, ఎంపెరికల్ అండ్ వెరిఫైబుల్ అనేది కరెక్ట్. స్టేట్మెంట్ బి, ఇట్ స్టడీ ఆఫన్ లీడ్స్ టు మల్టిపుల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ ఈవెంట్. అంటే ఏదైతే ఒకటే ఐటెంని మనము చాలామంది సైంటిస్టులు చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఆలోచనని బట్టి వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ని బట్టి దే మే అరైవ్ ఎట్ అ డిఫరెంట్ కన్క్లూషన్. లైక్ ఏదన్నా ఈవెంట్ నేను 1000 BCలో అయ్యింది అని చెప్పి నేను నా కన్క్లూషన్లోకి వస్తే, ఇంకోళ్ళు లేదు దిస్ హ్యాపెన్ 5000 BCలో అయ్యింది అన్న దానిలోకి కూడా వాళ్ళ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వాళ్ళు దేని మీద బేస్ చేసుకుని చేశారన్నది వస్తుంది. సో ఇట్ స్టడీ ఆఫన్ లీడ్స్ టు మల్టిపుల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఈవెంట్స్ అనేది కూడా కరెక్టే. సో స్టేట్మెంట్ ఏ, స్టేట్మెంట్ బి రెండు కరెక్టే. ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్స్లో చూస్తే బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ట్రూ. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. Rosie drew a picture of a woman as a nurse and a man as an engineer. ఆడవాళ్ళనేమో నర్స్ లాగా వేసింది బొమ్మ, మ్యాన్ అనేది ఇంజనీర్ లాగా వేసింది. ఆన్ ఆస్కింగ్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్, షీ రిప్లైడ్, women make better nurses because they are more patient and gentle, whereas science requires a technical mind and women are not capable of dealing with technical things. What does Rosie's statement reflect? Gender constancy, stereotype, typing discrimination. ఆడవాళ్ళు ఇలా మగవాళ్ళు ఇలా అని చెప్పి మనం ఏదైతే చెప్తామో, సొసైటీ ఏదైతే చెప్తుందో డిసైడ్ చేస్తుందో దాన్ని మనము జెండర్ స్టీరియోటైప్ అని చెప్పి అంటాం. బికాస్ ఇక్కడ మన రోజీని చూస్తే ఆడవాళ్ళు చాలా పేషెంట్గా జెంటిల్గా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి కేర్ గివింగ్ రోల్స్ ఇవ్వాలి. ఆడవాళ్ళకి టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ రావు కాబట్టి వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చేయలేరు అన్నది స్టీరియోటైప్ కిందకు వస్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 37. టు ఫెమిలరైజ్ స్టూడెంట్స్ అబౌట్ ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఇన్ ఇండియా, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వుడ్ బి ద బెస్ట్ పెడగాగికల్ మెథడ్? పిల్లలకి మన ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది ఇండియాలో అని చెప్పడానికి వాళ్ళకి తెలియాలి అంటే పెడగాగికల్ మెథడ్ అనేది వీటిలలో ఏది బెస్ట్? Asking students to conduct survey in their neighborhood about election, organizing an election in the class for class representatives, screening a documentary on a local election, inviting an expert for a lecture. ఇందులో అన్నిటికంటే బెస్ట్ ఆర్గనైజింగ్ అన్ ఎలక్షన్ ఇన్ ద క్లాస్ ఫర్ క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్. ఎందుకంటే ఇది ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉంటుంది. మన యాక్చువల్లీ కంట్రీలో ఏదైతే ఎలక్షన్స్ నడుస్తాయో అదే సేమ్ పద్ధతి మనము క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా వాడతాం. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ వీల్ ఆస్ దెమ్ టు నామినేట్ క్యాండిడేట్స్, అంటే ఎవరెవరి పిల్లల్ని మనము ఆ పోస్ట్కి నుంచోబెడుతున్నాం. సో పిల్లలంతటి పిల్లలే వీళ్ళు 3 or 4 చిల్డ్రన్ని నామినేట్ చేస్తారు క్యాండిడేట్స్ లాగా. సో నామినేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనము ఎవరెవరైతే నామినేట్ చేసామో వాళ్ళ గురించి మనము క్యాంపెయినింగ్ చేయమని చెప్తాం. సో పిల్లలు అన్ని చోట్లకి వెళ్ళి పోస్టర్లు అవి పెట్టి వీళ్ళని ఎలెక్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పి క్యాంపెయినింగ్ చేస్తారు. క్యాంపెయినింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక రోజు ముందు తర్వాత ఓట్లు వేయిస్తాం. ఓట్లు వేసిన తర్వాత వీ విల్ స్టార్ట్ కౌంటింగ్ ద ఓట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇండియన్ ఎలక్షన్ సిస్టంలో కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఆర్గనైజింగ్ అన్ ఎలక్షన్ ఇన్ ద క్లాస్ ఫర్ క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 38. The best possible practice for sensitizing students towards the life of tribals and nomadic pastoralists would be. వీళ్ళ గురించి, ట్రైబల్స్ గురించి, నోమాడ్స్ గురించి పిల్లలని సెన్సిటైజ్ చేయాలి. అంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, ఎందుకు అలా ఉంటుంది, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అన్నది పిల్లల్ని దే హ్యావ్ టు ఫీల్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? Screening a movie or documentary on Bakarwals, lecture and seminar, a group discussion on tribes and nomadic pastoralists, textbook reading. ఇందులో స్క్రీనింగ్ a movie or documentary on Bakarwals is a better way of sensitizing students. ఎందుకంటే పిల్లలకి అది మనము ఒక డాక్యుమెంటరీ లాగా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్, వాళ్ళ కల్చర్, వాళ్ళ ఛాలెంజెస్, వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ ఇవన్నీ చూపించినప్పుడు వాళ్ళకి అది కళ్ళకి డైరెక్ట్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మూవీ లాగా ఉండి వాళ్ళకి
దే గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు ఇట్, అంటే ఇమ్మర్సివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 39. While students are engaged in a group discussion on uses of water, అంటే క్లాస్లో గ్రూప్ డిస్కషన్ నడుస్తుంది on the topic of uses of water. Okay, a teacher should use the blackboard in which of the following manner? క్లాస్లో గ్రూప్ డిస్కషన్ నడుస్తుంది అన్నప్పుడు టీచర్ బోర్డు మీద పిల్లలు చెప్తున్న పాయింట్స్ని గ్రూప్స్ లాగా తయారు చేసి వేరే వేరే టాపిక్స్ టర్మ్స్ ఏవైతే వాళ్ళు వాడుతున్నారో అవి సెపరేట్గా వాళ్ళు ఇచ్చే రెస్పాన్సెస్ని డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ లేదా డిఫరెంట్ థీమ్స్ లాగా బోర్డు మీద రాస్తూ పోవాలి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఊరికే గ్రూప్ డిస్కషన్ లాగా కాకుండా ఫైనల్లీ బోర్డు మీద చూసినప్పుడు అది మనకి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో ఉంటుంది. ప్లస్ ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అవి సమ్మరైజ్ అయినట్టు ఉంటుంది. కొత్త పాయింట్స్ ఏమొచ్చాయి అన్నది కూడా కన్సాలిడేటెడ్గా బోర్డు మీద మనకు కనిపిస్తుంది. సో నౌ లెట్ us look at the options. Arranging responses around concepts, themes and issues. Noting responses of students who are considered bright in the class. Listen to the students but not necessary to record. Recording of every word said in the discussion. Group discussion on uses of water నడుస్తున్నప్పుడు బ్లాక్ బోర్డ్ మీద టీచర్ ఇఫ్ షీ అరేంజెస్ ద రెస్పాన్సెస్ అరౌండ్ ద కాన్సెప్ట్స్, థీమ్స్ అండ్ ఇష్యూస్. ఆప్షన్ 1 is the correct answer. Question number 40. A teacher takes students of upper primary classes to the district court after finishing the lesson on criminal justice system. ఓకే, కోర్ట్స్ గురించి మనం నేర్పిస్తున్నాం. ఆ లెసన్ నేర్పించిన తర్వాత అప్పర్ ప్రైమరీ క్లాసెస్ వీళ్ళని డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుకి తీసుకెళ్లారు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ ద విజిట్? సో మనం ఎందుకు తీసుకెళ్ళినట్టు, మన లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? వై డూ యూ వాంట్ టు టేక్ ద చిల్డ్రన్ టు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ after teaching the lesson criminal justice system? Okay, to provide experience of the functioning of courts and interact with lawyers, judges and staff on the roles they play, to show the challenges of seeking justice and create awe of the system, to scare students by showing the difficulties faced by those implicated in various cases and encourage law keeping. Choose the correct answer 1, 2, 3 and 4. ఎప్పుడైతే మనము పిల్లల్ని కోర్టుకి తీసుకెళ్తామో వాళ్ళు అక్కడ ఎవరైతే ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారో లాయర్స్, జడ్జెస్ ఇలాంటి వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ రోల్ ఏంటి, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అన్నది ఒక ఆలోచన వస్తుంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ సి ఏదైతే ఉందో అప్పర్ ప్రైమరీ పిల్లలకి ఛాలెంజెస్ ఏంటి కోర్ట్స్తో లేదా వాళ్ళు భయపెట్టడం అనేది చేయాల్సిన అవసరమే మనకి లేదు. వీ జస్ట్ వాంట్ దెమ్ టు నో కోర్ట్స్ ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తాయి, లాయర్స్, జడ్జెస్, స్టాఫ్ వాళ్ళ పనులు ఏంటి. దట్స్ ఆల్ వీ నీడ్ టు టెల్ దెమ్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్. Question number 41. Which of the following are the prevailing misconceptions about social science? మిస్కాన్సెప్షన్ అంటే మనము ఏదైతే అనుకుంటామో అది యాక్చువల్లీ నిజం కాదు, దాన్ని మనము మిస్కాన్సెప్షన్ అని చెప్పి అంటాం. సో ఫస్ట్ వన్ ప్రివైలింగ్ మిస్కాన్సెప్షన్ అంటున్నారు. ఫస్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ అ నాన్ యూటిలిటేరియన్ సబ్జెక్ట్. నాన్ యూటిలిటేరియన్ సబ్జెక్ట్ అంటే యూటిలిటీ అంటే దేనిదైనా యూజ్. నాన్ యూటిలిటేరియన్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆఫ్ ఎనీ మచ్ యూజ్ అని చెప్పి అర్థం. దిస్ ఈజ్ అ మిస్కాన్సెప్షన్. ఎందుకంటే సోషల్ సైన్స్ అనేది మనకి మన సొసైటీలో ఉండే ఇష్యూస్ని అర్థం చేసుకుని వాటిని మనము అడ్రస్ చేయటము, సాల్వ్ చేయడానికి చాలా యూస్ఫుల్. సో ఇట్ ఈస్ అ నాన్ యూటిలిటేరియన్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ మిస్కాన్సెప్షన్. న్యాచురల్ సైన్సెస్ ఆర్ సుపీరియర్ టు సోషల్ సైన్సెస్ అనేది కూడా మిస్కాన్సెప్షన్. ఎందుకంటే వీ కెనాట్ కంపేర్ టూ డిఫరెంట్ సైన్సెస్. ఎందుకంటే రెండిటికి వాటి ఇంపార్టెన్స్ వాటికి ఉంటుంది. మనకి మన చుట్టూ ఉన్న వరల్డ్ని అర్థం చేసుకోవటానికి రెండు కూడా మనకు కావాలి. సో న్యాచురల్ సైన్సెస్ అనేది మనకి బేసికలీ సైన్స్ ఫినామినన్ లేదా మనకి ఏదైనా కెమిస్ట్రీ గురించి ఇలా మనకి అర్థం చేసుకోవటానికి కావాలి. అలానే సోషల్ సైన్స్ అనేది మనకి మన చుట్టూ ఉన్న వరల్డ్ని అర్థం చేసుకోవటానికి, మన చుట్టూ ఉన్న సొసైటీని అర్థం చేసుకోవటానికి కావాలి. సో ఈ న్యాచురల్ సైన్స్ ఇస్ సుపీరియర్ టు సోషల్ సైన్స్ లేదా సోషల్ సైన్స్ ఇస్ సుపీరియర్ టు న్యాచురల్ సైన్స్ ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు. దే బోత్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఫంక్షన్ టు పర్ఫార్మ్. సో ఇది కూడా మిస్కాన్సెప్షన్. Third one, it rewards memorization of superfluous facts
ఇది కూడా మిస్కాన్సెప్షన్. ఎందుకంటే ఊరికే హిస్టరీలో డేట్స్, పేర్లు ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోదు. సోషల్ సైన్స్ మనం ఎందుకు నేర్పిస్తాం? యాక్చువల్లీ మనం పాస్ట్ గురించి నేర్పిస్తున్నామంటే అది ఎందుకు జరిగింది, అదే మళ్ళా జరిగితే మనం ఏం చేయాలి, ఇలాంటి ఆలోచనలు అంటే క్రిటికల్ థింకింగ్, అనాలిసిస్, మన దగ్గర ఏదైతే ఉందో డేటా దాన్ని మనం ఇంటర్ప్రిట్ చేయటం, ఇలాంటి వాటి కోసం సోషల్ సైన్స్ నేర్పిస్తామే కానీ ఊరికే బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్ ఎప్పుడు నడిచింది, బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసే ఎప్పుడు నడిచింది అన్న డేట్లు మెమరైజ్ చేయడానికి కాదు. సో ఇది కూడా మిస్కాన్సెప్షన్. ద ఫోర్త్ వన్, ద ఓన్లీ జాబ్ ఆప్షన్ ఓపెన్ టు స్టూడెంట్స్ స్పెషలైజింగ్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ ఇస్ అకాడమిక్స్. ఇది కూడా మిస్కాన్సెప్షనే. ఎందుకంటే సోషల్ సైన్స్ చేసిన తర్వాత చాలా కెరియర్ పాత్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ యూ ఓన్లీ హ్యావ్ టు బికమ్ అ టీచర్. సో ABCD 4 కూడా మిస్కాన్సెప్షన్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. Question number 42. Which of the following concepts A to D should a child have prior knowledge about to understand the concept of the torrid zone? Torrid zone అనేది పిల్లలకి నేర్పించాలి అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళకి గ్లోబ్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. వాట్ ఆర్ ద లాటిట్యూడ్స్, అసలు లాటిట్యూడ్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఎన్ని డిగ్రీల్లో ఉన్నాయి అన్నది రావాలి. ఇన్సులేషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఇన్సులేషన్ అంటే ఎంత హీట్ అయితే అట్మాస్ఫియర్లో అబ్జార్బ్ చేస్తుంటుందో దాన్ని మనం ఇన్సులేషన్ అంటాం. సో లాంగిట్యూడ్స్ అనేది మనకి టారిడ్ జోన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే దిస్ పార్ట్ ఈజ్ ద టారిడ్ జోన్ కాబట్టి మీకు ఈ లాటిట్యూడ్ మధ్యలో పడుతుంది అని తెలిస్తే చాలు. లాంగిట్యూడ్స్ ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టారిడ్ జోన్. సో గ్లోబ్, ఇన్సులేషన్, లాటిట్యూడ్స్ యాజ్ అ ప్రయర్ నాలెడ్జ్ కావాలి. దట్ మీన్స్ BCD ఆప్షన్ 2 is the answer. Question number 43. Read the following statements and choose the correct option. Assertion reason question ఇది. First assertion చూద్దాము. The change in nomenclature from civics to political science was to bring back the focus towards issues of contemporary India. నోమెన్క్లేచర్ అంటే ఏంటి? ఇది 2019 క్వశ్చన్లో కూడా ఇచ్చారు, ఆర్ట్ను నోమెన్క్లేచర్ అని చెప్పి. నోమెన్క్లేచర్ అంటే మనము ఏదైతే సైంటిఫిక్ లేదా టెక్నికల్ ఫీల్డ్స్లో ఏవైతే లేబుల్ చేసి ఐటమ్స్ పేర్లు ఏవైతే చెప్తామో దాన్ని మనము నోమెన్క్లేచర్ అంటాం. ఇట్ క్యాన్ బి కెమికల్ కాంపౌండ్స్, ఆర్గానిజమ్స్, పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అలా మనం ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పేరు ఏదైతే మనం కమ్యూనికేషన్లో వాడతామో దాన్ని నోమెన్క్లేచర్ అంటాం. అలా మనకి స్కూల్లో ఇంతకుముందు ఏదైతే మనం సివిక్స్ అని చెప్పి అనేవాళ్ళమో ఇప్పుడు సివిక్స్ అని చెప్పి అనట్లా, మనం ఇప్పుడు దాన్ని పొలిటికల్ సైన్స్ అని చెప్పి అంటున్నాం. నౌ లెట్ us read the assertion. The change in nomenclature from civics to political science was to bring back the focus towards issues of contemporary India. ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే ఇది ట్రూ. ఎందుకంటే బేసికల్లీ సివిక్స్ అనేది కొలోనియల్ పీరియడ్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన ఎడ్యుకేషన్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎందుకంటే ఆ టైంలో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో ఇండియన్స్ బ్రిటిష్కి ఎగెయిన్స్ట్గా ఫైట్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇండియన్స్లో డిస్లాయల్టీ పెరుగుతున్న కొద్దీ వాళ్ళు టు ట్రైన్ దోస్ మైండ్స్ చిన్నప్పటి నుంచే సివిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఉండాలి, వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఇలాంటివన్నీ యాడ్ చేసి వాళ్ళు సివిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఆప్షన్ 1 అనేది ట్రూనే. నౌ లెట్ us see the reason. Civics appeared in the Indian school curriculum during colonial period against the background of increasing disloyalty among Indians towards the British Raj అనేది కూడా కరెక్టే. ఇప్పుడు మనము 2 కరెక్ట్ కాబట్టి 2 కరెక్ట్ అన్నప్పుడు ఇది అక్కర్లేదు మనకి, ఇది కూడా అక్కర్లేదు. వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఆప్షన్ 2 and 3. మధ్యలో బికాజ్ అని చెప్పి రాసుకుని చదివితే రీజన్ మనకి దీనికి రిలేటెడ్గా అనిపిస్తే అప్పుడు ఆర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ రీజన్ అని చెప్పి వస్తుంది. నౌ లెట్ us read. The change in nomenclature from civics to political science was to bring back the focus towards issues of contemporary India because civics appeared in the Indian school curriculum during colonial period against the background of increasing disloyalty among Indians towards the British Raj. So ఇది మనకి రీజనబుల్గానే ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ 4 both A and R are true and R is the correct explanation of A is the correct answer. Question number 44. While taking a class on the topic of government, which of the following questions can you pose to students to encourage? Question number 44.
Which of the following activities would help children to critically think about women's work in society? Critically think about women's work in society. Option A, asking students to write slogans emphasizing the importance of equality between men and women. ఇలా మనము పిల్లల్ని స్లోగన్ రాయండి అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ బేసికలీ వీఆర్ ప్రమోటింగ్ అవేర్నెస్, అంతేగాని వీఆర్ నాట్ అడ్రస్సింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ దాని గురించి వాళ్ళు క్రిటికల్గా ఆలోచించేందుకు ఏం ఛాన్స్ లేదు. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. ఆప్షన్ 2, ఆస్కింగ్ స్టూడెంట్స్ టు అబ్జర్వ్ how much leisure time men and women have respectively and to think about why that is so. సో ఇందులో ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఏ జెండర్ లేదా ఆడవాళ్ళకి ఎంత టైం మిగులుతోంది కూర్చునేందుకు, లేదా మగవాళ్ళకి కూర్చునేందుకు ఎంత టైం మిగులుతోంది అన్నది మనము రియల్ వరల్డ్ డేటా కాబట్టి ఈ జెండర్ డిస్పారిటీస్, లేజర్ టైం అనేది ఏ జెండర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నది మనకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. సో అలాంటప్పుడు అంటే మనము ఏ జెండర్కి ఎక్కువ టైం కూర్చుని రెస్ట్ తీసుకునేందుకు దొరుకుతుంది అని ఆలోచించటం అంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఇగ్నైటింగ్ ద క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్. సో దిస్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్. థర్డ్ వన్, C, showing them data regarding how many girl students get to attend schools and asking them to talk about the impact that might have on their job opportunities అన్నది కూడా క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్కి అందరికీ యాక్సెస్ ఉండదు. చాలామంది ఆడపిల్లలకి చాలా లిమిటెడ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళని అన్ని చదువులకి కూడా అన్ని చోట్ల నుంచి పేరెంట్స్ అలౌ చేయరు. సో ఈ టాపిక్ కూడా పిల్లల్లో క్రిటికల్ థింకింగ్ నుంచి ఆలోచించేందుకు వాళ్ళని ఆలోచింపజేస్తుంది. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్ వుడ్ హెల్ప్ చిల్డ్రన్ టు క్రిటికలీ థింక్ అబౌట్ విమెన్స్ వర్క్ ఇన్ సొసైటీ అన్నప్పుడు ఆప్షన్ బి అండ్ సి. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 45. While taking a class on the topic government, which of the following questions can you pose to students to encourage both social awareness and critical thinking skills in them? సో మనము గవర్నమెంట్ అన్న టాపిక్ మీద నేర్పిస్తున్నప్పుడు వీటిలలోంచి ఏ క్వశ్చన్ వేస్తే పిల్లల్లో క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ ఇగ్నైట్ అవుతాయి, అసలు సొసైటీలో ఏం జరుగుతోంది, కరెక్టా కాదా, ఇలా ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అన్న సోషల్ అవేర్నెస్ కూడా వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్, లిస్ట్ అవుట్ 3 differences between మొనార్కీ అండ్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ అనేది ఈ డిఫరెన్సెస్ చెప్పినంత మాత్రాన సొసైటీలో సోషల్ అవేర్నెస్ కానీ క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ కానీ రావు. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్. వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ అనేది కూడా సొసైటీలో మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటివి ఏం రాదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. థర్డ్ వన్, వి సా హౌ ది పాండమిక్ హ్యాడ్ disproportionately place the burden on healthcare on doctors and frontline workers. So this is definitely under consideration. ఎందుకంటే పాండమిక్ అప్పుడు, కరోనా అప్పుడు హెల్త్ కేర్ వాళ్ళు మాత్రం మనం అందరం ఇంట్లో కూర్చున్నా కూడా దే హ్యాడ్ టు గో అండ్ వర్క్ అమాంగ్ ద కోవిడ్ పీపుల్. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళ మీద అందరికంటే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ పడింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అ టాపిక్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ అబౌట్ అండ్ వాట్ క్యాన్ బి డన్ వాళ్ళ వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసేందుకు. ఎందుకంటే అలాంటి ఎమర్జెన్సీస్లో అలాంటి పేషెంట్స్తో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ డాక్టర్స్కి మనం ఎక్స్ట్రా ఏం చేయగలము టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్ అనే దాని గురించి ఆన్సర్ చేయటమే సోషల్ అవేర్నెస్ కిందకి వస్తుంది, క్రిటికల్ థింకింగ్ కిందకి వస్తుంది. సో ఆప్షన్ 3 క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్. Option 4, you have been noticing for quite some time that the area near your house gets flooded every time it rains during the monsoon season. You and your neighbors decide that something has to be done regarding this issue. Which level of government, local, state or central, would you approach if you have such a grievance? So ఇందులో కూడా this is a real life issue కాబట్టి అసలు మనకి ఇలాంటి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేదే మనకి క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ కిందకు వస్తుంది. అసలు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటి ఉంటాయి. అలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనము అసలు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలా, మున్సిపాలిటీకి వెళ్ళాలా, లేదా సెక్రటేరియట్కి వెళ్ళాలా, ఇలా మనకి ఈ ఆలోచింపజేసే శక్తినే మనము క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ అంటాం. సో ఆప్షన్ 4 ఆల్సో క్యాన్ బి కన్సిడర్. సో 45, టు ఎంకరేజ్ సోషల్ అవేర్నెస్ అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ అన్నప్పుడు
3, 4 రెండు వస్తాయి. కానీ ఈ రెండిటిలో కూడా అన్నిటికంటే సోషల్ అవేర్నెస్ ఎక్కువ మనకి ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది ఈ పాండమిక్లో డాక్టర్స్ మీద బర్డన్ పట్టాం కాబట్టి ఆప్షన్ 3 విల్ బీ యువర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 46. A teacher writes expected learning objectives for her lesson plan as students will be able to compare a weekly market with a shopping complex. కంపేర్ చేయాలి అంటే మనకి యాక్చువల్లీ పిల్లల్లో ఆ కాన్సెప్ట్ని వాళ్ళకి సరిగ్గా అర్థం అవ్వాలి. అంటే ఏదైతే మనం కాన్సెప్ట్ నేర్పిస్తామో దానిలోని కాంపోనెంట్స్, ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే వాళ్ళు అనలైజ్ చేయాలి. సో లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు కంపేర్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ అనాలిసిస్. సో ఆప్షన్ 3. Question number 47. Which of the following assessment questions is the most appropriate to test students' understanding and appreciation of Indian federalism? ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి? సెంట్రల్లో ఒక గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, స్టేట్స్లో ఒక లోకల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. ఈ లోకల్ గవర్నమెంట్ ఉండటం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఒక్కొక్క రీజన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి కాబట్టి మన గవర్నమెంట్ మన స్టేట్కి ఉన్నప్పుడు బెటర్గా అర్థం చేసుకుని దాన్ని డీల్ చేసి మనకు ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వగలరు. సో నౌ లెట్ us look at the options. Write a brief note on the 3 organs of the state, the legislature, and executive and judiciary. This is not related to Indian దీనికి మనకి అండర్స్టాండింగ్ అండ్ అప్రిసియేషన్లోకి రాదు. 3 levels of the government కూడా రాదు. What do you think might happen if we did not have any state and local governments and all decisions were made at the center అనేది మనకి దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అసలు మనకి అనేది అర్థం చేసుకునేందుకు హెల్ప్ చేస్తుంది క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ 3 is the correct answer. 4th one, define federalism కూడా it doesn't fall under how will it help in understanding and appreciating of Indian federalism. Question number 48. Consider the following assessment question. Why does a democratic government need a constitution? అసలు మనకి డెమోక్రసీలో కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఎందుకు ఉండాలి? Which of the following answers given by your students indicate a lack of understanding of the question? మనం పిల్లల్ని why does a democratic country need a constitution అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఈ 4ట్లో ఏ క్వశ్చన్లో పిల్లాడికి అసలు ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, అసలు క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్ అర్థమే అవ్వలేదు అన్నది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? First one, students see a constitution ensures that a dominant group does not use its power against less powerful groups. ఇది కరెక్టే, ఎందుకంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం ఎవరైతే మైనారిటీలో ఉంటారో వాళ్ళని ఎవరైతే డామినెంట్ లేదా మెజారిటీ గ్రూప్ ఉంటారో వాళ్ళని నొక్కి ఉంచకుండా వాళ్ళకు ఒక రైట్స్ ఇస్తుంది. సో ఆప్షన్ 1 అనేది ఇది వీళ్ళు కరెక్ట్గానే ఇచ్చారు స్టూడెంట్ సి. స్టూడెంట్ బి రాసిన ఆన్సర్, అ కాన్స్టిట్యూషన్ గివ్స్ అస్ అ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ విచ్ అ కంట్రీ ఈజ్ టు బీ గవర్న్డ్ అని చెప్తున్నారు. కానీ క్వశ్చన్లో ఏంటి? వై డస్ ఎ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ నీడ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్? అసలు మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఎందుకు కావాలి? స్టూడెంట్ బి ఏం రాశాడు? వాట్ ఇట్ గివ్స్, వాట్ డస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ గివ్ అస్ అని చెప్పి ఇచ్చారు. సో దిస్ డస్ నాట్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. స్టూడెంట్ డి, a constitution usually contains rules that ensure that, see, why does a democratic country need a constitution? Because it contains rules that ensures that minorities are not excluded from anything. So ఇది కూడా కరెక్టే. మళ్ళా స్టూడెంట్ ఏ అని రాశాడు, why does a democratic country need a constitution? A constitution lays down rules that guard against the misuse of authority. సో స్టూడెంట్ సి, స్టూడెంట్ డి, స్టూడెంట్ ఏ ఏమో వైవ్కి ఆన్సర్ ఇచ్చారు. స్టూడెంట్ బి ఏమో వాట్ ఈస్ అ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ వాట్ డస్ ఇట్ గివ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు ఆన్సర్. సో దట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సో ఆప్షన్ 2 is the correct answer. Question number 49. Read the following statements and choose the correct option. Assertion, reason, question. ఫస్ట్ అసర్షన్ చదువుదాము సెపరేట్గా. స్క్రాప్ బుక్ ఈజ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ వే ఆఫ్ మేకింగ్ స్టూడెంట్స్ లెర్న్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ present in various regions of the world through pictures. Okay, I think I don't have to explain this. ఫ్రాగ్ గ్రూప్లో మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ని పిక్చర్స్ ద్వారా చూపిస్తున్నాం. సో ఇది కరెక్టే. ఇప్పుడు రీజన్ చదువుతాం. A scrapbook must be assessed
ఓన్లీ బై ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ యూస్డ్ ఇన్ ఇట్. ఓన్లీ బై ద కాస్ట్ అంటున్నారు. సో ఇది కరెక్ట్ కాదు. సో 1 is true, 1 is wrong. కాబట్టి ఆప్షన్ A is true, R is false. Option 1 is the correct answer. Question number 50. What kind of questions can students be asked in order to test their factual knowledge? వాళ్ళకున్న ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ని మనం టెస్ట్ చేయాలంటే వీటిలలో ఏం క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు? నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టర్మినాలజీస్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్స్ అండ్ కేటగిరీస్, స్ట్రాటజిక్ నాలెడ్జ్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ స్కిల్స్. ఆన్సర్ ఏమో 1 is నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టర్మినాలజీస్. ఓకే, ఎందుకంటే టర్మినాలజీ అంటే అసలు మనం వాడే టర్మ్స్ ఏదైతే కాన్సెప్ట్ మనం నేర్పించడం మొదలు పెడతామో అసలు దాని అర్థం ఏంటి అన్నది ఫస్ట్ పిల్లలకి తెలియాలి. అది ఏంటి అని తెలిస్తే అప్పుడు వాళ్ళలో దానికి ఎన్ని క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కేటగిరీస్ ఉన్నాయని నేర్పిస్తాం. ఆర్ తర్వాత వాటికి రిలేటెడ్గా వాళ్ళు ఏం డ్రా చేయాలి, ఏం స్కిల్ రావాలి, ఏం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయగలగాలి అన్నది నెక్స్ట్ వస్తుంది. సో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మనము వాళ్ళకి టెస్ట్ చేసేది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టర్మినాలజీస్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్మాస్ఫియర్ అన్న టాపిక్ నేను నేర్పిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఫస్ట్ మనము ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ టెస్ట్ చేయాలి అన్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ అట్మాస్ఫియర్ అని చెప్పి అడుగుతాం. తర్వాత క్లాసిఫికేషన్ అండ్ కేటగిరీ అనేది టర్మినాలజీ అంటే వాట్ ఈజ్ అట్మాస్ఫియర్ అని తెలిసిన తర్వాత అప్పుడు మనం అడుగుతాం వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ స్కిల్స్ కింద క్లాసిఫికేషన్ కూడా నేర్పించిన తర్వాత అప్పుడు మనం అడగాలి డ్రా ద డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అని. సో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఫ్యాక్చువల్ నాలెడ్జ్లో అసలు అది ఏంటి అని తెలియాలి. కాబట్టి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ టర్మినాలజీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. Question number 51. If Greenwich Meridian time is 12 noon, then what will be the time of 45 degrees east longitude 9 am, 3 pm, 10 am, 2 pm? Okay. So Greenwich అనేది మనకి 0 degree ఉంటుంది. ఈస్ట్ అంటే ఇటువైపు, దిస్ ఇస్ వెస్ట్, సో దిస్ ఇస్ ఈస్ట్. 45 degrees ఈస్ట్ ఇక్కడ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 45 degrees అని మనం అనుకుంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ మనకి 15 degrees అంటే 1 hour అని చెప్పి తీసుకోవాలి. 15 degrees మూవ్ అవటానికి ఎర్త్ 1 hour తీసుకుంటుంది. సో 45 degrees 0 degrees నుంచి 45 degrees వెళ్ళాలి అంటే 45/15 అంటే 3 hours పడుతుంది. సన్ అనేది మనకి ఇటు నుంచి వస్తుంది. సన్ యాక్చువల్లీ మూవ్ అవ్వదు, మనమే మూవ్ అవుతాము. కానీ ఊరికే టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ సన్ ఇటు నుంచి మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి డే వస్తుంది, ఇక్కడ మనకి లేట్గా వస్తుంది 0 degreeలో. సో ఈ 0 degreeలో ఇఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ 12 noon ఇక్కడ ఆల్రెడీ 12 noon 3 hours ముందే అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 hours ముందే 12 అయిపోయింది అంటే 3 pm ఇక్కడ 12 noon అయితే 0 degreeలో 45 degreeలో ఆల్రెడీ 12 noon దాటిపోయి 3 pm వచ్చేసింది. సో ఆప్షన్ 2 3 pm ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 52. Sea caves are formed in coastal areas. Select the suitable reason for formation of sea caves. Sea caves అనేవి ఎరోషన్ అండ్ డిప్లీషన్ బై వేవ్స్. ఏవైతే నీళ్లు దాన్ని మాటిమాటికి కొడుతూ ఉంటాయో దానివల్ల చిన్న చిన్న పీసెస్ ఆఫ్ సాయిల్ రాక్ ఊడిపడిపోయి కేవ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ 1 ఇరోషన్ అండ్ deposition by waves is the correct answer. Question number 53. Natural vegetation varies from place to place. Why do evergreen trees grow near equatorial region? ఈక్వెటోరియల్ రీజియన్లో ఎవర్ గ్రీన్ ట్రీస్ ఎందుకు పెరుగుతాయి? ఎందుకంటే అక్కడ రోజు వాన పడుతుంది, ప్లస్ ఎండ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. చాలా హ్యూమిడ్ వాతావరణము, హై టెంపరేచర్, హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది. అందుకని చెప్పి అక్కడ it is very suitable for the evergreen forests or evergreen trees to grow. So option heavy rainfall and high temperature, option 2 is the correct answer. Question number 54. Consider the following statements about latitudes. Which of the following is correct? First, Arctic Circle is at this is 23.5. ఇది ప్రింట్ అవ్వలేదు నాకు. 23.5 degree అనమాట. సో ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ ఈజ్ ఎట్ 23.5 degree నార్త్ ఆఫ్ ది ఈక్వేటర్ అంటున్నారు. సో ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ అనేది మనకి ఇక్కడ పడుతుంది, కానీ 23.5 degrees కాదు, ఇట్ ఫాల్స్ ఎట్ 66.5 degree. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్. అలానే
థర్డ్ ఆప్షన్ చూస్తే అంటార్క్టిక్ సర్కిల్ సౌత్ 23.5 డిగ్రీ అన్నారు. ఇది కూడా 66.5 కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ పాసెస్ త్రూ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అన్నది కరెక్టే. దెన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పాసెస్ త్రూ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనేది నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో పడుతుంది, ఇండియా మధ్యలోంచి వెళ్తుంది. ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ద నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్. సో ఆప్షన్ 2 ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ passes through the southern hemisphere అనేది correct. So option 2 is the correct answer. Question number 55. This is very simple. An imaginary line drawn on a globe to divide it into 2 equal parts అనేది మధ్యలో లేదు ఇది. So this is option 1 equator. Question number 56. Choose the correct statements about the globe from the following. Latitudes and latitudes are drawn on the globe అనేది కరెక్టే. మనము గ్లోబ్ మీద లాటిట్యూడ్స్ డ్రా చేస్తాము, లాంగిట్యూడ్స్ డ్రా చేస్తాము. సో దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. ఈజ్ ఆస్కింగ్ చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్. ఇట్ ఈస్ టిల్టెడ్ ఆన్ ఇట్స్ యాక్సిస్. ఎర్త్ అనేది మనము కొంచెం టిల్ట్ చేసి ఇస్తాము, 66.5 degrees. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ అ ట్రూ మోడల్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అ మోడల్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇది కూడా కరెక్టే. ఇట్ ఈస్ ఓవల్ ఇన్ షేప్ అనేది కరెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే ఎర్త్ షేప్ మనము ఓవల్ అని చెప్పి అనము. ఇట్ ఈస్ ఆబ్లేట్ స్పెరాయిడ్ అంటాం. షేప్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ ఆబ్లేట్ స్పెరాయిడ్, అంటే టాప్ మీద ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఫ్లాట్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఏబిసి కాబట్టి ఏబిసి ఆప్షన్ 4 is the correct answer. Question number 57. Stratosphere has ideal conditions for flying aeroplanes. Choose the correct reason. స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఏరోప్లేన్స్ ఎందుకు మనము స్ట్రాటోస్ఫియర్స్కి వెళ్ళి ఎగిరిస్తాం, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ నాట్ గ్లోబ్, ఐ వాంటెడ్ ఎర్త్. సో దిస్ ఇస్ ఎర్త్. మనకన్నిటికంటే ఫస్ట్ వచ్చేది ట్రోపోస్ఫియర్. ట్రోపోస్ఫియర్లో క్లౌడ్స్ ఉంటాయి, అందుకని వెదర్ కండిషన్స్ అనేవి అన్ప్రిడిక్టబుల్గా ఉంటాయి. సో ఈ క్లౌడ్స్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏరోప్లేన్ని ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా ఎగిరించడం ఈజీ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ లేయర్ ఏదైతే స్ట్రాటోస్ఫియర్ ఉందో ఇందులో మనము క్లౌడ్స్ ఉండవు కాబట్టి ఏరోప్లేన్ ఇక్కడ ఎగురుతుంది. సో ఫ్రీ ఫ్రమ్ క్లౌడ్స్ అండ్ రిలేటెడ్ వెదర్ ఫినామినా ఆప్షన్ 3 is the correct answer. Question number 58. Match the following pairs correctly. సో ఓజోన్ లేయర్, రేడియో ట్రాన్స్మిషన్, వెదర్ ఫినామినన్, థిన్ ఎయిర్ అన్నారు. ఓజోన్ లేయర్ అనేది మనకి స్ట్రాటోస్ఫియర్లో ఉంటుంది. రేడియో ట్రాన్స్మిషన్ మనము థర్మోస్ఫియర్లో చేస్తాము. వెదర్ ఫినామినన్ అన్నిటికంటే లోయెస్ట్ లేయర్ ట్రోపోస్ఫియర్. చాలా తక్కువ అట్మాస్ఫియర్ ఎయిర్ ఉండేది ఎగ్జాస్ఫియర్. సో ఆప్షన్ ఏ ఏమో మనకి ఎంత వచ్చింది, 3 వచ్చింది. ఆప్షన్ 2 రేడియో ట్రాన్స్మిషన్ 4, weather phenomenon is 1 and thin air is 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2 అనేది option 4 is the answer. Question number 59. Gulf Stream is a warm ocean current because Gulf Stream అనేది గల్ఫ్ ఆఫ్ మెక్సికో దగ్గర, అంటే ఈక్వేటర్కి దగ్గరగా అది ఫామ్ అవుతుంది, ఒరిజినేట్ అవుతుంది. అక్కడి నుంచి అది నార్దర్న్ యూరోప్ ఏదైతే అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఉంటుందో టువర్డ్స్ ద ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా వైపు వెళ్తుంది. సో దీనివల్ల ఆ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ది క్లైమేట్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ యూరోప్ అవి వార్మ్గా ఉంటాయి. సో గల్ఫ్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఎ వార్మ్ ఓషన్ కరెంట్ బికాస్ ఇట్ ఒరిజినేట్స్ నియర్ ద ఈక్వేటర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 60. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్. టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ అండ్ రీజియన్స్. షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ అనేది మనకి ఎక్కడైతే చాలా థిక్ ఫారెస్ట్లు ఉంటాయో అక్కడ ఉండే జనాలు, జనరలీ ట్రైబల్ పీపుల్, చిన్న చిన్న ల్యాండ్ తీసుకుని దాన్ని క్లియర్ చేసి కొన్ని సంవత్సరాలు దాన్ని వాడుకుని ఎప్పుడైతే దాని క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్ తక్కువైపోతుందో దాన్ని వదిలేసి ఇంకో చోటికి వెళ్ళి మళ్ళీ చెట్లు కట్ చేసి దే ఫాలో ద సేమ్ ప్యాటర్న్. ఓకే, సో షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ అనేది జనరల్లీ థిక్లీ ఫారెస్టెడ్ ఏరియాస్లో కనిపిస్తుంది. సో ఏ ఈజ్ 3. కమర్షియల్ గ్రెయిన్ ఫార్మింగ్ అంటే యాక్చువల్లీ లార్జ్ స్కేల్ ల్యాండ్లో చేస్తారు ఇది. యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ ఇన్ అమెరికన్ మిడ్ వెస్ట్ కంట్రీస్. టెంపరీ గ్రాస్ ల్యాండ్స్లో కనిపిస్తుంది.
ఇక్కడ వాళ్ళు లార్జ్ స్కేల్ ఆపరేషన్స్లో వీట్, కార్న్, బార్లీ ఇట్లాంటివన్నీ ఈ లార్జ్ స్కేల్ కమర్షియల్ గ్రెయిన్ ఫార్మింగ్లో చూస్తారు. మీరు ఏదన్నా డాక్యుమెంటరీలో చూసుంటే అలాంటి చోట్ల ఎక్కడైతే అమెరికాలో లార్జ్ స్కేల్ ఫార్మింగ్ నడుస్తూ ఉంటుందో చిన్న ఏరోప్లేన్స్లో వెళ్ళి వాళ్ళు పెస్టిసైడ్స్, ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ కొడుతూ ఉంటారు. మనలాగా మాన్యువల్గా కొట్టరు. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ని మనము కమర్షియల్ గ్రెయిన్ ఫార్మింగ్ అని చెప్పి అంటాము. దిస్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ టెంపరేట్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్. సో బీకి ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇంటెన్సివ్ సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ అనేది జనరల్లీ సదర్న్ ఏషియా మన దేశంలో కనిపిస్తుంది. ఎక్కడైతే ఫార్మర్స్కి చిన్న చిన్న ప్లాట్లు ఉంటాయి, ఆ చిన్న చిన్న ప్లాట్లలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సరిపోయేట్టు ఎక్కువ పంట ఎలా రావాలి అని చెప్పి ఆ చిన్న ప్లాట్లోనే వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇంటెన్సివ్ సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ అనేది ఇండియా లాంటి థిక్లీ పాపులేటెడ్ ఏరియాస్లో కనిపిస్తుంది. సో ఆప్షన్ 2 సి ఈజ్ 2. నొమాడిక్ హర్డింగ్ అనేది ఎక్కడైతే ఎక్కువ వాళ్ళకి వెజిటేషన్ ఉండదో వాళ్ళ లైఫ్ స్టాక్ అంటే వాళ్ళ క్యామెల్ కానీ, షీప్ కానీ, గోట్ కానీ వాటికి తిండి కోసం అంటే వాటి గ్రేజింగ్ ఏరియాస్ కోసం అని చెప్పి దే కీప్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. అంటే దిస్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ సెమీ యారిడ్ అండ్ యారిడ్ రీజన్స్ లైక్ రాజస్థాన్. సో దిస్ ఈజ్ 1. ఓకే, 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1 is I think option 2 is the correct answer. Question number 61. Choose the false statement from the following statements on energy resources. Energy resources గురించి వీటిలలో ఏది false? Biogas causes greenhouse effect. Solar energy is renewable energy. Tidal energy is exhaustible. Wind energy is non-polluting. Tidal energy is exhaustible అనేది it is not true. ఎందుకంటే టైడల్ ఎనర్జీ అనేది ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ. దాన్ని మనము అంటే సముద్రంలో ఏదైతే టైడ్స్ వస్తాయో అవి ఎందుకు వస్తాయి మనకి? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఎర్త్, మూన్ అండ్ సన్. సో ఎప్పటి వరకు మనకి ఎర్త్, మూన్, సన్ మన చుట్టూ ఉంటారో అప్పటి వరకు మనకి సముద్రంలో నీళ్లు పైకి లాగినట్టు అవుతూనే ఉంటాయి. టైడల్ ఎనర్జీ అనేది మనకి ఎప్పుడు అవైలబుల్గానే ఉంటుంది. సో టైడల్ ఎనర్జీ క్యాన్ నెవర్ బి ఎగ్జాస్టెడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి టైడల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఎగ్జాస్టబుల్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 62. Which of the following means of transport is cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances? ఎప్పుడైనా సరే హెవీ అండ్ బల్కీ గుడ్స్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ అన్నప్పుడు వాటర్వేస్ ఆర్ ది బెస్ట్. ఎందుకంటే వాటర్వేస్ ఆర్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ, ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ చాయిస్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ బల్కీ గుడ్స్ ఓవర్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్. Question number 63. Suggest the type of resources we should use more in order to save our environment. మన ఎన్వైరన్మెంట్ని సేవ్ చేయాలి అంటే రెన్యూవబుల్ సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే మనము ఎక్కువ యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే నాన్ రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ అంటే ఏవైతే మనము ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ వాడి ఏవైతే తీస్తామో లైక్ గ్యాస్ కానీ, కోల్ కానీ, పెట్రోల్ కానీ, దే ఆర్ ఫైనైట్. అంటే ఒక లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఉంది, ఆ క్వాంటిటీ తర్వాత అవి మనకు ఉండవు. ప్లస్ వాటి వల్ల గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కూడా ఎమిట్ అయ్యి మన ఎన్వైరన్మెంట్ని స్పాయిల్ చేస్తున్నాయి. అందుకని సజెస్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ వీ షుడ్ యూజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే రెన్యూవబుల్ రిసోర్సెస్ లైక్ టైడల్ ఎనర్జీ, సోలార్ ఎనర్జీ, వాటర్ అండ్ హైడ్రో ఎనర్జీ ఇలాంటివి వాడాలి. సో ఆప్షన్ 2 is the answer. Question number 64. During a class activity, the teacher asked students to select dolls which identified closely with Adivasis. So most of the students picked up dolls wearing colorful clothes, headgear and in dancing postures. చాలా మంది పిల్లలు ఆదివాసీస్ అనగానే వాళ్ళు కలర్ఫుల్ క్లోత్స్ వేసుకుని ఉండాలి, తల మీద ఈకలు ఏదన్నా పెట్టి ఏదన్నా ఉండాలి, డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టు ఉండాలి అనేది వాళ్ళు పికప్ చేశారు అంటే దాట్ డినోట్స్ అ స్టీరియోటైప్. సో ఆప్షన్ 2 స్టీరియోటైప్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 65. Question number 65. Being prejudiced towards someone implies to judge them negatively, to consider them superior, to disrespect those who are different, to discriminate against members of a group. Prejudice అంటే మనము
ఏదన్నా ఇండివిజువల్ లేదా ఏదన్నా గ్రూప్ ఎవరైతే ఒక రేస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు, ఒక ఎథనిసిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు, లేదా ఒక జెండర్, ఒక రిలీజియన్ లేదా ఒక కంట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళ కోసం ఏదైతే మనము వాళ్ళు ఇలానే ఉంటారు అని చెప్పి మనం మాట్లాడతామో, లేదా మన ఒపీనియన్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ గురించి, దాన్ని మనము ప్రెజుడిస్ అంటాం. మనకి ఏదైతే ఈ ఫీలింగ్ లేదా ఒపీనియన్ ఉంటుందో వాళ్ళ గురించి, దీనికి కరెక్ట్గా రీజనబుల్ రీజన్స్ ఏమి ఉండవు, కానీ మన ఆలోచనలో వాళ్ళ గురించి ఆలోచన లేదా ఒపీనియన్ అలానే ఉంటుంది. దాన్ని మనం ప్రెజుడిస్ అంటాం. సో ఇది ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మనకి నచ్చరో మనం వాళ్ళ వైపు మనము కలుపుకోలుతనంగా కూడా ఉండం. సో ఇట్ లీడ్స్ టు డిస్క్రిమినేటివ్ బిహేవియర్. వాళ్ళని మనము అన్ఫేర్గా ట్రీట్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఎ వెరీ ఇర్రేషనల్ అండ్ అన్జస్టిఫైడ్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఎ పర్సన్. నౌ లెట్ us look at the question. Being prejudiced towards someone implies to judge them negatively, to consider them superior, to disrespect those who are different, to discriminate against members of a group. To consider them superior అసలు రాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళ గురించి మన ఆలోచన రాంగ్గా ఉంటుంది. To judge them negatively, to disrespect those who are different, to discriminate against members of a group. సో ACD అనేవి మనకి ప్రెజుడిస్ కిందకు వస్తాయి. ACD అనేది ఆప్షన్ 1. ACD ఆప్షన్ 1 is the correct answer. Question number 66. Read the following statements and choose the correct option. Assertion reason question. Let us read the assertion first. Federal system fulfills the needs and demands of the cultural diversities of India. ఇది కరెక్టా కాదా అని చెప్పి చూస్తే దిస్ ఈజ్ వెరీ ట్రూ. ఎందుకంటే మన దేశంలో చాలా కల్చరల్, లింగ్విస్టిక్ అండ్ రీజనల్ డైవర్సిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఫెడరల్ గవర్నమెంట్లో మనము మన సెంటర్లో ఒక గవర్నమెంట్, స్టేట్లో ఒక గవర్నమెంట్, యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఇంకో టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. మనం దీనివల్ల ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నామంటే అక్కడికక్కడ ఏ కల్చర్ ఉందో, అక్కడ ఏ లింగ్విస్టిక్ అండ్ రీజనల్ డైవర్సిటీస్ ఉన్నాయో వాటిని అకామిడేట్ చేసేందుకు వీలుగా ఉంటుంది. సో ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఫుల్ఫిల్స్ ద నీడ్స్ అండ్ డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద కల్చరల్ డైవర్సిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది ట్రూ. నౌ లెట్ us look at reason. It establishes multiple levels of government in the country. ఎందుకంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, లోకల్ సెల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. ఇది ఎస్టాబ్లిషెస్ ఈ లెవెల్స్ అండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. రెండు ట్రూ అన్నప్పుడు దీంతో మనకు అసలు పని లేదు. ఇప్పుడు మధ్యలో బికాజ్ అని చెప్పి రాసుకుని చదవండి. ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఫుల్ఫిల్స్ ద నీడ్స్ అండ్ డిమాండ్స్ ఆఫ్ ద కల్చరల్ డైవర్సిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా బికాస్ ఇట్ ఎస్టాబ్లిషెస్ మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అనేది చదివితే మనకి దీనికి రిలేటెడ్గా అనిపించట్లా. సో వెన్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఇట్ రిలేటెడ్, R is not the correct explanation of A. Option 2 is the correct answer. Question number 67. Which of the following incidents are identified as violative of SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989? So ఈ SC/ST Prevention of Atrocities Act అంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ అంటే వాళ్ళకి మనము ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వైలెన్స్ కానీ, వాళ్ళని దేనన్నా చేయటానికి ఫోర్స్ చేయటం, వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయటం, ఇలా వాళ్ళ వైపు ఇన్జస్టిస్ లేకుండా ప్రొటెక్ట్ చేసేది SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. Now let us read the question again. Which of the following incidents are identified as violative? అంటే దీని ప్రకారం లేదు. Now first one, violence by upper caste people against scheduled caste people అనేది it is violating the act. Okay. Second, forcing a member of a scheduled caste community to eat obnoxious substance అంటే ఏవైతే ఐటమ్స్ మనుషులుగా అసలు మనము తినమో వాటిని మనము అబ్నాక్షియస్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాం. సో అలాంటి ఒక సబ్స్టెన్స్ని మనము షెడ్యూల్ కాస్ట్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళ చేత ఫోర్స్ చేసి తినిపిస్తే ఇట్ ఈస్ అ వైలేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అట్రాసిటీస్ అగేన్స్ట్ దోస్ పీపుల్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వైలేషన్ ఆఫ్ ది యాక్ట్. Allowing a non-tribal timber merchant to exploit tribal land. సో ట్రైబల్ పీపుల్ దగ్గర ఏదైతే ల్యాండ్ ఉందో దాన్ని నాన్ ట్రైబల్ మర్చెంట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇట్ ఈస్ అట్రాసిటీస్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వైలేషన్ ఆఫ్ ది యాక్ట్. ఫోర్త్ వన్, మ్యారింగ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ నాట్ ఎ అట్రాసిటీ. వాళ్ళని మనం ఏమి ఫోర్స్ చేయట్లేదు కాబట్టి సో దాట్ ఈజ్ ఫేర్ అండ్ జస్టిఫైడ్. సో B, C ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ వైలేటింగ్ ద SC/ST యాక్ట్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ 1989. సో ABC
అంటే ఆప్షన్ 4 is your answer. Question number 68. The midday meal scheme has helped reduce caste prejudices among students and promoted social justice. Explain this statement by choosing the correct option. So వీటిలలో మనకి which of these ఈ 4 ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిల్లోంచి విచ్ హ్యాస్ రెడ్యూస్డ్ కాస్ట్ ప్రెజుడిసెస్ అండ్ విచ్ హ్యాస్ ప్రమోటెడ్ సోషల్ జస్టిస్ అన్నది మనం చూడాలి. సో చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ఆల్ కాస్ట్ టుగెదర్ అనేది ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రెడ్యూసింగ్ ద కాస్ట్ ప్రెజుడిసెస్ అమంగ్ స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే పిల్లలు అందరూ అన్ని కాస్ట్ల వాళ్ళు కలిసి కూర్చుని తింటున్నప్పుడు వాళ్ళు దే ఫర్గెట్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అండ్ దే షేర్ మీల్స్ టుగెదర్. దిస్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్స్ టు రెడ్యూస్ ద కాస్ట్ ప్రెజుడిసెస్ అమంగ్ స్టూడెంట్స్. అంటే మీరు అప్పర్ కాస్ట్, లోవర్ కాస్ట్, ఎస్సీ, ఎస్టీ ఇలాంటివి ఏమీ లేకుండా పక్కన కూర్చొని తినేసరికి పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అలవాటు అయిపోయి కాస్ట్ ప్రెజుడిసెస్ అనేవి తక్కువ అవుతాయి. ఆప్షన్ బి, ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్ దళిత్ విమెన్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ టు కుక్ మీల్స్. సో ఇది కూడా దిస్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కాస్ట్ ప్రెజుడిసెస్ బట్ ఎందుకంటే దీంట్లో కూడా వాళ్ళు దళిత్ వాళ్ళ చేత చాలామంది వండితే మేము తినమని చెప్పి అంటారు. కానీ ఈ స్కూల్స్లో దళిత్ విమెన్నే కుక్గా పెట్టినప్పుడు అందరు పిల్లలు అందరు టీచర్స్ కూడా ఆ దళిత్ విమెన్ కుక్ చేసిన ఫుడ్ని తింటారు. కాబట్టి వాళ్ళ వైపు మనకి వాళ్ళని ముట్టుకోకూడదు, వాళ్ళు ఏమన్నా చేస్తే మనం తినకూడదు, ఇలాంటి ఆలోచనలు తక్కువ అయిపోతాయి. సో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ కాస్ట్ ప్రెజుడిసెస్. సో సెకండ్ వన్ ఆల్సో కెన్ బి టేకెన్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. C is enrollment of poor children in schools has increased many times. పిల్లలకి మధ్యాహ్నం పూట భోజనం ఫ్రీగా దొరుకుతుందని చాలామంది లేబర్ పిల్లల్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వేస్తారు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే అందరి పిల్లలకి కూడా ఎడ్యుకేషన్ అనేది దొరుకుతుంది. సో దిస్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ ప్రమోటెడ్ సోషల్ జస్టిస్. ఎందుకంటే అందరి పిల్లలకి ఈక్వల్గా ఎడ్యుకేషన్ అనేది దొరుకుతుంది కాబట్టి. సో యాక్సెస్ టు కంటిన్యూస్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్. రెడ్యూస్ ద డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ ఇన్ స్కూల్ అనేది కూడా సోషల్ జస్టిస్ కిందకు వస్తుంది. డెఫినెట్లీ ఎవ్రీడే వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎంతో కొంత అర్థమయ్యి వాళ్ళు ఒక్కొక్క క్లాసు పాస్ అయ్యి వాళ్ళు ఎడ్యుకేటెడ్ అయిపోతారు. సో రెడ్యూసింగ్ ద డ్రాప్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ మేకింగ్ దెమ్ గెట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇట్ ప్రమోట్ సోషల్ జస్టిస్. ఇక్కడ అన్ని 4 కూడా మనకి దే ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ రెడ్యూసింగ్ కాస్ట్ ప్రెజుడిసెస్, ప్రమోటింగ్ సోషల్ జస్టిస్. కాబట్టి ఆప్షన్ 3 A, B, C and D is the correct answer. Question number 69. Which among the following provisions ensures independence of Indian judicial system? మనకి ఏవైతే కోర్టులు ఉంటాయో, మన జడ్జిలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ అంటే వాళ్ళ మీద ఎవరి కంట్రోల్ లేకుండా ఉన్న ఈ స్టేట్మెంట్స్ చదివితే ఏవి మనకు అర్థమవుతాయి. The legislature is not involved in the process of appointment of judges. లెజిస్లేచర్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేయటంలో అసలు దే ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్. సో ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళు జడ్జెస్ని మనము ఇంకో జాబ్ లాగా మనము అపాయింట్ చేస్తాం కాబట్టి పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఉండదు. అంటే ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి ఏ జడ్జి నచ్చుతారో వాళ్ళని జడ్జి చేయటం కాకుండా ఆటోమేటికల్లీ ఇంకో జాబ్ లాగానే అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అనేది అవుతుంది. సో లెజిస్లేచర్ ఏదైతే అసెంబ్లీ అవి ఉంటాయో, పాలిటీషియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అనేది షోస్ ది ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. సెకండ్, ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఆల్సో గివ్స్ ఇండిపెండెన్స్ బికాస్ ఇంతకాలం మనము జడ్జిగా ఉంటాము అన్నప్పుడు జడ్జ్ ఏదన్నా జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మన పొజిషన్ పోతుంది, మన పీకేస్తారు అన్న భయం లేకుండా ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు. దట్ మీన్స్ దే మేక్ డెసిషన్స్ వితౌట్ ద ఫియర్ ఆఫ్ లూజింగ్ దేర్ పొజిషన్ డ్యూ టు పొలిటికల్ ప్రెషర్. సో దిస్ ఆల్సో గివ్స్ ఇండిపెండెన్స్ టు ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్. థర్డ్, పార్లమెంట్ కెనాట్ డిస్కస్ ది కాండక్ట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ గురించి పార్లమెంట్లో డిస్కషన్ జరగదు బికాస్ జ్యుడిషియరీ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్రమ్ ద పార్లమెంట్ ఆర్ the legislature. So option 3 also gives independence to Indian judicial system. The president administers the oath to the chief justice of Supreme Court అనేది ఇండిపెండెన్స్ అసలు రిలేటెడ్ కాదు. సో A, B and C అన్నది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the correct answer. Question number 70. The work performed by a homegoer goes unnoticed and unpaid as compared to the official work performed by an office-going lady who gets salary and respect. This examine the possible reason behind this. ఇంట్లో పనిచేసే ఆడవాళ్ళు ఎవరైతే హౌస్ వైఫ్ ఉంటారో
వాళ్ళు ఏం చేయనట్టే కనిపిస్తుంది, వాళ్ళకి శాలరీ అనేది ఏముండదు. సో ఎగ్జామిన్ ద పాసిబుల్ రీజన్, ఎందుకంటే ఇంట్లో ఏదైతే పనులు చేస్తారో ఆ పనిని చాలా డీవాల్యూ చేసి మాట్లాడతారు. ఆఫీస్లో చేసే పని గొప్ప కింద లెక్క, ఇంట్లో ఉండి ఇల్లు చూసుకుంటే మాత్రం తక్కువ కింద లెక్క. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ముందు నుంచి కూడా ఆడవాళ్ళు జెండర్ రోల్స్ ప్రకారం కూడా ఆడవాళ్ళు హోమ్ మేకింగ్ ఇవన్నీ దే ఆర్ జస్ట్ టేకెన్ యాజ్ గ్రాంటెడ్. ఆడవాళ్ళకి పనులన్నీ ఉంటాయి అన్న దాంట్లో ఉంటారు. కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఆఫ్ డీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్. ఎగ్జామిన్ ద పాసిబుల్ రీజన్ బిహైండ్ దిస్ అన్నప్పుడు డీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 71. The Supreme Court has interpreted right to food, right to privacy, and right to pollution-free water and air under the ambit of which fundamental right granted to Indian citizens? CE, right to food, right to privacy, right to pollution-free water and air అనేది Article 21 కిందకు వస్తుంది. సో ఆప్షన్ 2 is the answer. Article 19 అనేది it is right to freedom. Article 14 అనేది right to equality, and Article 20 అనేది it is protection in criminal cases. Protection in criminal cases. Okay, so ఈ క్వశ్చన్లో we are talking about these కాబట్టి Article 21 is the correct answer. Question number 72. Indian secularism is different from secularism practiced in USA. ఇండియాలో కూడా చాలా రిలీజియన్స్ పీపుల్ కలిసికట్టుగా బతుకుతారు. అలానే యూఎస్ఏలో కూడా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ వాళ్ళు వచ్చి అందరూ కూడా వాళ్ళ రిలీజియన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ దే ఆర్ అలౌడ్ టు లివ్. ఐడెంటిఫై ది కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఫ్రమ్ బిలో విచ్ ఐడెంటిఫై ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద టూ. రెండిట్లోనూ సెక్యులర్ కంట్రీ కిందే ఉన్నా కూడా వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? A. In USA, neither the state nor religion can interfere in each other's matter. అమెరికాలో ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఉంటుందో, ఏదైతే చర్చ్ ఉంటుందో, వాళ్ళు ఒకళ్ళ విషయంలో ఒకళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ చేయలేరు. కానీ ఇండియాలో దేర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ ద గవర్నమెంట్ క్యాన్ ప్రమోట్ అండ్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ అండ్ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్స్. చాలా చోట్ల మనకి టెంపుల్స్ అవన్నీ కూడా దే ఆర్ అండర్ ద పర్వ్యూ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ and they give support and funds for many religious functions and festivals. So option 1 ఏదైతే ఉందో this is in USA neither ఇది కరెక్టే. Second one, in the Indian Constitution there is a provision for protection of minorities act. ఇది కరెక్టే, ఎందుకంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎవరైతే మైనారిటీ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళకి మనము దేర్ ఆర్ పర్టికులర్ రైట్స్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్, దేర్ రిలీజియస్ అండ్ కల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అలాంటివి. సో ఇది కూడా కరెక్టే. సి, బోత్ యుఎస్ఏ అండ్ ఇండియా మెయింటైన్ స్ట్రిక్ట్ సెపరేషన్ బిట్వీన్ స్టేట్ అఫైర్స్ అండ్ రిలీజియస్ అఫైర్స్. యుఎస్ఏలో స్టేట్ అఫైర్స్ రిలీజియస్ అఫైర్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా వాళ్ళు సెపరేట్గా ఫాలో అవుతారు, కానీ ఇండియాలో మాత్రం ఇట్ ఈస్ నాట్ సో స్ట్రిక్ట్. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇట్ మేనేజెస్ రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఇట్ మేనేజెస్ టెంపుల్స్, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫండ్స్ ఫర్ రిలీజియస్ ఫెస్టివల్స్ ఎక్సెట్రా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. ఇన్ యుఎస్ఏ స్టేట్ క్యాన్ అలౌ రిలీజియస్ రిఫార్మ్స్ లైక్ ఇండియా. ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు. రిలీజియస్ రిఫార్మ్స్ అనేది ఎవరు కూడా వాళ్ళు చేయలేరు, కానీ ఇండియాలో మాత్రం మన కొన్ని రిలీజియస్ రిఫార్మ్స్ని మనము చేస్తూ ఉంటాం. ఎలా అయితే మనము తలాక్ గురించి ఏదైతే మనం రిఫార్మ్ తీసుకొస్తున్నామో దట్ ఫాల్స్ అండర్ దిస్ పర్వ్యూ. ద స్టేట్ క్యాన్ అలౌ రిలీజియస్ రిఫార్మ్స్, కానీ యూఎస్ఏలో అలాంటివి ఏం జరగవు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ considered here. So now let us go back to the question. Identify the correct options from below which identify the differences between the two law. Option A and B. So option 4 is the correct answer. Question number 73. The term all persons are equal before the law ante enti? All citizens regardless of their socio-economic status have to obey the same law. Andaru kuda okate law ni follow avvali. All persons are equal అన్నప్పుడు ఇది వస్తుంది. No person can be discriminated against in the eyes of law on the grounds of race, color, religion, caste and gender. ఇది కూడా వస్తుంది. Inequalities cease to exist అనేది ఇది మాత్రం రాదు. It ensures fair opportunities and the life of dignity for all citizens. ఇది కూడా వస్తుంది. So option A, B, D is the correct answer.
Question number 74. Which of the following pairs are correctly matched? Mason అనే అతను ఈజ్ అ డైలీ వేజ్ వర్కర్. డొమెస్టిక్ వర్కర్ అంటే క్యాజువల్ వర్కర్స్. వెజిటబుల్ వెండర్ అనేది సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్, కరెక్టే. సూపర్వైజర్ అనేవాళ్ళు ఈజ్ ఎ షాప్ బిజినెస్ పర్సన్. అన్నీ కరెక్ట్గానే మ్యాచ్ అయి ఉన్నాయి. సో సూపర్వైజర్ ఇన్ ఎ షాప్ ఇన్ బిజినెస్ పర్సన్స్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. సూపర్వైజర్ అనేది ఈజ్ అ ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో ఏబిసి అనేవి కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 75. The cities have witnessed increasing rural-urban migration which has resulted in growth of slum areas near the industrial sites. The reasons for this type of migration. Cities-lo చిన్న ఊళ్ళ నుంచి చాలామంది జాబ్స్ కోసం లేబరర్స్గా అలా వచ్చి వాళ్ళు స్లమ్ ఏరియాస్లో ఉండటం మొదలు పెడతారు ఇండస్ట్రియల్ సైట్స్ పక్కన. ఎందుకంటే రూరల్ మార్కెట్లో అగ్రికల్చర్ అనేది పెద్దగా నడవదు కాబట్టి అక్కడ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ వాళ్ళకి డబ్బులు ఉండవు. అందుకని చెప్పి వాళ్ళకు వచ్చిన ఎంత చిన్న స్కిల్ ఉన్నా కూడా లేదా అన్స్కిల్డ్ అయినా కూడా సిటీస్కి వచ్చి సిటీల్లో బతకటం మొదలు పెడతారు. డబ్బులు సరిపోవు కాబట్టి స్లమ్ ఏరియాస్లో ఉండటం మొదలు పెడతారు. సో డిస్రప్షన్ ఆఫ్ రూరల్ మార్కెట్ ఏరియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్. Decreased agricultural productivity is one of the main reasons. So B and C kabatti option 4 is the correct answer. Question number 76. Which of the following services can be included in the public service? Police, judicial, educational, construction. Construction anedi public services kindaki raadu. A, B, C kabatti option 4 is the correct answer. The Ilbert Bill was opposed in 1883 because ఈ ఇల్బర్ట్ బిల్ అనే దాని ప్రకారం ఎవరైతే ఇండియన్ జడ్జెస్ ఉన్నారో వాళ్ళు బ్రిటిష్ లేదా యూరోపియన్ డిఫెండెంట్స్ కేసులు లేదా వాళ్ళ ట్రయల్ని దే కెన్ యాక్చువల్లీ ట్రై ది యూరోపియన్ పీపుల్. అంటే ఎవరైతే ఇండియన్ జడ్జెస్ ఉండేవాళ్ళో వాళ్ళు కోర్టులో యూరోపియన్కి అగెయిన్స్ట్గా ఏదన్నా కేసు ఉంటే ఇండియన్ జడ్జెస్ కుడ్ సిట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్ అండ్ దే కుడ్ ట్రయల్ ద యూరోపియన్ పీపుల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇల్బర్ట్ బిల్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే యూరోపియన్స్ దే వర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫేసింగ్ ఎ ట్రయల్ విత్ అ ఇండియన్ జడ్జ్ ఇన్ ప్లేస్. నౌ లెట్ us look at the options. Indians opposed the bill as it gave a free hand to the British government to have trials of Indians without evidence. ఇది కరెక్ట్ కాదు. Britishers opposed the bill as Indians could take up trial of British or European people. The bill sought equality between British and Indian judges. This is the reason why they wanted it. ఎందుకంటే ఈ ప్లేస్లో ఎవరు కూర్చున్నా న్యాయంగానే వాళ్ళు చేస్తారు అన్న దాంట్లో ఈక్వాలిటీ కోసం అని చెప్పి దే ట్రై టు బ్రింగ్ ఇన్. ద బిల్ వాజ్ రేసిస్ట్ టువర్డ్స్ ఇండియన్ పీపుల్ అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఆప్షన్ బి అండ్ సి కాబట్టి ఆప్షన్ 2 is the correct answer. Question number 78. Consider the following statements with reference to post-independent India. Assertion reason question. Despite constitutional recognition of equality before law, some Indians are more equal than others. అన్నది కరెక్టా రాంగ్ అని చూస్తే ఇట్స్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే చాలా చోట్ల మనం చూస్తాము ఎవరైనా ఇంజస్టిస్ చేసినా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ చేసినా కూడా వాళ్ళకున్న పవర్ సోషల్ సర్కిల్లో వాళ్ళకున్న డబ్బులు వాళ్ళకున్న పొలిటికల్ పవర్ మూలాన ఎవరైతే ఆప్రెస్డ్ ఉంటారో వాళ్ళకి జస్టిస్ దొరకదు. సో డెస్పైట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా సమ్ ఇండియన్స్ ఆర్ మోర్ ఈక్వల్ దాన్ అదర్స్ అన్నది కరెక్టే. రీజన్ ద ఐడియల్ సెట్ అవుట్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యావ్ నాట్ యెట్ బీన్ ఫుల్లీ ఫుల్ఫిల్డ్. ఇది కూడా సెపరేట్గా చూస్తే ఇది కూడా కరెక్టే. ఎందుకంటే మనము కాన్స్టిట్యూషన్లో అన్నీ రాసాం కానీ యాక్చువల్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఈక్వాలిటీ అండ్ సోషల్ జస్టిస్ అన్నప్పుడు అది పూర్తిగా మనము ప్రాక్టీస్లోకి తేలేకపోతున్నాం బికాజ్ ఆఫ్ చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి. నౌ ఇఫ్ రెండు కరెక్ట్ కాబట్టి వీ డోంట్ నీడ్ దిస్, యూ డోంట్ నీడ్ దిస్, మధ్యలో మనము బికాస్ అని చెప్పి రాసుకుని చదివితే despite constitutional recognition of equality before law, some Indians are more equal than others because the ideals set out in the Indian constitution have not yet been fulfilled అన్నది రీజనబుల్గా ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ 1 both A and R are true and R is the correct reason for A is the correct answer.
Question number 79. Below are two statements A and B in the context of Khilafat movement. In 1920, the British imposed a harsh treaty on Turkish Sultan Khalifa. ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెప్పి చూస్తే దిస్ ఇస్ ట్రూ. ఎందుకంటే 1920లో బ్రిటిష్ సుల్తాన్ ఖలీఫా మీద ద ట్రీటీ ఆఫ్ సెవరస్ అనేది వాళ్ళు ఇంపోజ్ చేశారు. అండ్ ఖలీఫా పొజిషన్ని తీసేయడానికి ట్రై చేశారు వాళ్ళు ఆటోమన్ ఎంపైర్లో. సో ద బ్రిటిష్ ఇంపోజ్డ్ హార్ష్ ట్రీటీ ఆన్ టర్కిష్ సుల్తాన్ ఖలీఫా అన్నది కరెక్ట్. Second, Indian Muslims were keen that the Khalifa was not allowed to retain control over Muslim sacred places in the erstwhile Ottoman Empire అనేది కరెక్ట్ కాదు. Muslims, they were actually concerned about the fate of Khalifa. వాళ్ళకి ఖలీఫాని ఆటోమన్ ఎంపైర్ పొజిషన్ ఖలీఫా పోస్ట్లోంచి తీసేయటం అస్సలు నచ్చల. సో ఏ ఈజ్ ట్రూ, బి ఈజ్ ఫాల్స్, కాబట్టి ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. Question number 80. Read the following statements and choose the correct option. Assertion reason question. As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. Indigo production మనం ఎప్పుడైతే చేయటం మొదలు పెట్టామో అప్పుడు చాలామంది ఏజెంట్స్, అఫీషియల్స్ ఎవరైతే యూరోప్లో ఉండేవాళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని మంచి బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ కింద తీసుకుని ఇండియాకి వచ్చి ఈ ఇండిగో ట్రేడ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి దీన్ని వాళ్ళు మళ్ళీ యూరోప్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి. నౌ యాజ్ ద ఇండిగో ట్రేడ్ గ్రూ, కమర్షియల్ ఏజెంట్స్ అండ్ అఫీషియల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బిగాన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇండిగో ప్రొడక్షన్ అన్నది కరెక్ట్. రీజన్, అట్రాక్టెడ్ బై ద ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ హై ప్రాఫిట్స్, న్యూమరస్ స్కాట్స్మెన్ అండ్ ఇంగ్లిష్మెన్ కేమ్ టు ఇండియా టు బికేమ్ ప్లాంటర్స్ కూడా కరెక్ట్. రెండు కరెక్ట్ కాబట్టి మధ్యలో బికాస్ పెట్టుకుని మనం చదవాలి. సో యాజ్ ద ఇండిగో ట్రేడ్ గ్రూ, కమర్షియల్ ఏజెంట్స్ అండ్ అఫీషియల్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ బిగాన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇండిగో ప్రొడక్షన్ బికాస్ అట్రాక్టెడ్ బై ద ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ హై ప్రాఫిట్స్, న్యూమరస్ స్కాట్స్మెన్ అండ్ ఇంగ్లిష్మెన్ కేమ్ టు ఇండియా అండ్ బికేమ్ ప్లాంటర్స్ అన్నది కరెక్ట్ రీజన్గానే ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 81. Which of the following statements are true about Buddha's teachings? Our sufferings and unhappiness are a result of our past births. బుద్ధిజంలో మనం పాత జన్మలో ఏం చేసామో దాని ఎఫెక్ట్ మనకి ఈ జన్మలో ఉంటుంది, ఈ జన్మలో చేసే తప్పులు ఎఫెక్ట్ నెక్స్ట్ జన్మలో ఉంటుంది అని వాళ్ళ టీచింగ్స్లో ఉంది. సో విచ్ ఇస్ ట్రూ అన్నప్పుడు ఏ ఈజ్ ట్రూ. బి, ఆ సఫరింగ్స్ అండ్ అన్హ్యాపీనెస్ ఆర్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆ క్రేవింగ్స్ అండ్ డిజైర్స్. మనకి ఎంత ఏమైనా కావాలి 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 ఇది కావాలి అది కావాలి అని మనం అనుకున్నంత కాలము అది మనకి దొక్కనప్పుడు మనకి అన్హ్యాపీనెస్గా అనిపిస్తుంది. సో ఆ సఫరింగ్స్ అండ్ అన్హ్యాపీనెస్ ఆర్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఆ క్రేవింగ్స్ అండ్ డిజైర్స్ అన్నది కూడా బుద్ధిస్ట్ టీచింగ్స్లో ట్రూ. సి, ఆల్ బిలీవర్స్ హ్యాడ్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ ఫాలో ద టీచింగ్స్ ఆఫ్ బుద్ధ ఫర్ అ హ్యాపీ లైఫ్ అన్నది అలాంటి కంపల్సరీగా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంటైర్లీ యాక్యురేట్. ఎందుకంటే బుద్ధిజంలో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా అది వాళ్ళకి చెయ్యాలి అని అనుకుని వాళ్ళు చేస్తేనే ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్, కానీ దే హ్యాడ్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ ఫాలో అని చెప్పి ఏమీ ఫోర్స్ఫుల్గా ఏం లేదు. సో ఆప్షన్ సి కెనాట్ బి కన్సిడర్డ్. ఏ అండ్ బి కాబట్టి ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Question number 82. The increased demand for Indian textiles in European markets in the 16th and 17th century led to the following changes for Indian weavers. 16th century 17th centuryలో యూరోపియన్ మార్కెట్లో ఇండియన్ టెక్స్టైల్స్కి వాళ్ళకి చాలా డిమాండ్ వచ్చింది. ఆ డిమాండ్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఎవరైతే స్కిల్డ్ పీపుల్ లేదా వీవర్స్ ఎవరైతే ఉండేవాళ్ళో వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండేవి కాదు కాబట్టి ఎవరైతే ఏజెంట్స్ ఉండేవాళ్ళో వాళ్ళే ఈ వీవర్స్కి కావాల్సిన రా మెటీరియల్స్ అన్నీ ఇచ్చి పర్ ప్రోడక్ట్ ఇంత అని చెప్పి వాళ్ళ స్కిల్కి మాత్రమే కొంచెం డబ్బులు ఇచ్చి కొనేవాళ్ళు. ఓకే, నౌ లెట్ us read the options. Now what is the question? The increased demand led to the following changes. What were the changes that happened for Indian weavers? A, expanding crafts of spinning, bleaching and dyeing. Second, increased independence in working of craft persons, variety in designs and increased creativity of craft persons, working on a new system of advanced payments from agents. So demand పెరిగేసరికి ఫస్ట్ క్రాఫ్ట్స్, స్పిన్నింగ్, బ్లీచింగ్, డైయింగ్ ఇవన్నీ పెరిగిపోయాయి.
ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ క్రాఫ్ట్ పర్సన్స్ ఏం లేదు, బికాస్ దెర్ వర్ ఆల్వేస్ ఏజెంట్స్. వెరైటీ ఇన్ డిజైన్స్ అండ్ ఇంక్రీస్డ్ క్రియేటివిటీ ఆఫ్ క్రాఫ్ట్ పర్సన్స్ కూడా దే వర్ నాట్ గివెన్ ఎనీథింగ్, ఎందుకంటే ఏజెంట్స్ ఏం చెప్తే అదే చేయాల్సి వచ్చేది. వర్కింగ్ ఆన్ ఎ న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ పేమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఏజెంట్స్, అంటే ఏజెంట్స్ ఎవరైతే ఉండేవాళ్ళో వాళ్ళే రా మెటీరియల్ అవన్నీ కొనేందుకు డబ్బులు ఇచ్చి లాస్ట్లో దాన్ని వాళ్ళు ఎంత డబ్బులు ఇవ్వాలో దాంట్లో నుంచి డిడక్ట్ చేసుకునేవాళ్ళు. సో ఏ అండ్ డి కాబట్టి ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 83. Jyotirao Phule's book of 1873 on the dismal conditions of lower castes was dedicated to. ఈ జ్యోతిరావు ఫూలే రాసిన పుస్తకం పేరు గులాంగిరి. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ యాంటీ స్లేవరీ యాక్టివిస్ట్ ఎవరైతే అమెరికన్ సివిల్ వార్ టైంలో అమెరికాలో ఆఫ్రికన్ అమెరికన్స్ మీద వాళ్ళు పడుతున్న స్ట్రగుల్ చూసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని జ్యోతిరావు ఫూలే ఈ పుస్తకాన్ని రాశారు. సో నౌ ఇట్ వాజ్ డెడికేటెడ్ టు అన్నప్పుడు వాళ్ళని ఆలోచనలో పెట్టుకుని రాశారు కాబట్టి ఇట్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ యాంటీ స్లేవరీ యాక్టివిస్ట్. ఇట్ వాజ్ డెడికేటెడ్ టు యాంటీ స్లేవరీ యాక్టివిస్ట్ ఆఫ్ అమెరికన్ సివిల్ వార్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్. Question number 84. Consider the following statements. By the second half of the 19th century, people from within the non-Brahmin caste began organizing movements against caste discrimination and demanded social justice, social equality and justice. ఇది కరెక్టా కాదా అని చెప్పి మనం చూస్తే దిస్ ఇస్ ట్రూ. ఎందుకంటే మనకి ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది బ్రాహ్మిన్స్ నాన్ బ్రాహ్మిన్స్ మధ్యలో అనేది తెలిసినప్పుడు పీపుల్ హూ బిలాంగ్ టు నాన్ బ్రాహ్మిన్ కాస్ట్ దే ఆర్గనైజ్డ్ మూవ్మెంట్స్ అగెయిన్స్ట్ కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అండ్ డిమాండెడ్ సోషల్ ఈక్వాలిటీ అండ్ జస్టిస్. సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్టే. సెకండ్, ద సత్నామి మూవ్మెంట్ ఇన్ సెంట్రల్ ఇండియా వాజ్ ఫౌండెడ్ బై ఘాసీదాస్ who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status. ఇది కూడా కరెక్టే. ఎందుకంటే ఈ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో సత్నామి మూమెంట్ అనేది ఇట్ వాస్ ప్రైమరీలీ అసోసియేటెడ్ విత్ సత్నామి కమ్యూనిటీ. ఈ సత్నామి కమ్యూనిటీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఛత్తీస్గఢ్ రీజియన్ ఏదైతే ఇంతకుముందు మధ్యప్రదేశ్లో ఉండేదో ఆ ఛత్తీస్గఢ్ రీజియన్లో ఇట్ వాజ్ ఫౌండెడ్ బై గురు ఘాసీదాస్. ఆయన ఈ లెదర్ వర్కర్స్ లైఫ్ మీద వాళ్ళు ఫేస్ చేసే డిస్క్రిమినేషన్ మీద బేస్ చేసుకుని సత్నామి మూమెంట్ అనేది ఫౌండ్ చేశారు. సో బి కూడా కరెక్టే. చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఏ ఈజ్ ట్రూ, బి ఈజ్ ఫాల్స్. ఏ అండ్ బి బోత్ ఆర్ ట్రూ అండ్ బి ఈజ్ నాట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ. బోత్ ఆర్ ట్రూ, బి ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ కాబట్టి ఆప్షన్ 4 is the correct answer. Question number 85. Who among the following reinterpreted verses from Quran to argue for women's education? Women's education గురించి ఖురాన్లో ఇది రాసుంది అని చెప్పి ఇంటర్ప్రిట్ చేసింది ముంతాజ్ అలీ. ముంతాజ్ అలీ అన్న ఆయన ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నోన్ యాజ్ సయ్యద్ ముంతాజ్ అలీ ఆయన పేరు. 19th century ఇండియన్ రిఫార్మర్ అండ్ ఆథర్. ఈయన రాసిన పుస్తకం he wrote the book The Rationale of the Islamic Resurgence. ఈ పుస్తకంలో ఆయన he reinterpreted verses from Quran to argue for women's education. బేగం అనీస్ కిద్వాయి అన్న ఆవిడ షీ వాజ్ ఎ ప్రామినెంట్ ఇండియన్ ముస్లిం రిఫార్మర్ అండ్ సోషల్ యాక్టివిస్ట్. ఆల్ ఇండియా ముస్లిం లేడీస్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ షీ వర్క్డ్ టువర్డ్స్ ద ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ముస్లిం ఉమెన్. హాజరా బీబీ ఇస్మాయిల్ అన్న ఆవిడ షీ ఈజ్ నాట్ ఎ వెరీ రికగ్నైజ్డ్ ఇండివిజువల్, ఊరికే మనని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చారు. బేగం రుకయ్య సఖావత్ హుస్సేన్ అన్న ఆవిడ షీ వాజ్ ఎ ప్రామినెంట్ బెంగాలీ ముస్లిం ఫెమినిస్ట్ అండ్ రైటర్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఇండియా. ఈవిడ కూడా విమెన్స్ రైట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి షీ వాజ్ అడ్వకేటింగ్. షీ రోట్ ఎ వెరీ ఫేమస్ ఎసే విచ్ వాజ్ నోన్ యాజ్ సుల్తానాస్ డ్రీమ్. ఈ సుల్తానాస్ డ్రీమ్ అన్న దాంట్లో షీ ఇమాజిన్స్ ఎ వరల్డ్ ఎందులో అయితే ఆడవాళ్ళు చాలా ఎడ్యుకేటెడ్గా చాలా ఎంపవర్డ్గా ఉంటారు. సో ఈ క్వశ్చన్లో హూ ఇంటర్ప్రిటెడ్ అన్నప్పుడు ముంతాజ్ అలీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 86. We know very less about tribal groups in the medieval period because medieval పీరియడ్లో ఎవరైతే ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఉండేవాళ్ళో వాళ్ళ గురించి మనకి ఎక్కువగా ఎందుకు తెలియదు, ఎందుకంటే వాళ్ళల్లో చదువుకునే వాళ్ళు తక్కువ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి, ప్లస్ వాళ్ళు చాలా ఐసోలేటెడ్ ప్లేస్లో ఉండేసరికి ఆ టైంలో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవి కూడా ఎక్కువ లేకపోయేసరికి వాళ్ళ గురించి
వాళ్ళ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉండేది కాదు, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కూడా రిటర్న్ రికార్డ్స్ ఉండేవి కాదు. Now if you look at the options, they did not keep written records, so there is less information. They were not living in areas where medieval rulers ventured. They came into limelight only after the British established their rule. They were isolated and lived in exclusion. Basically written records లేక మనకి వాళ్ళ గురించి తెలియదు. Question number ఇది 87కి వెళ్ళిపోయింది. Question number 87. In the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? For whom was this passage written in the 13th century? ఎవరైతే మగవాళ్ళు కాదు ఆడవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి ఇది. హర్ అకౌంట్ డిడ్ నాట్ ఫాల్ అండర్ ద కాలమ్ ఆఫ్ మెన్, అయినా కూడా ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీస్ వల్ల తనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంది. దిస్ వాజ్ రిటన్ అబౌట్ రజియా బేగం. రజియా బేగం లేదా రజియా సుల్తానా అని ఆవిడ, షీ వాజ్ అ పవర్ఫుల్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ రూలర్ ఆఫ్ ఢిల్లీ సల్తనత్ 13th centuryలో. చాలా ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీస్ ఉండేవి, ప్రోగ్రెసివ్ రూల్ ఉండేది. మగ పిల్లలు లేకపోయేసరికి వాళ్ళ నాన్న రజియా సుల్తాన్ని మగపిల్లల్లాగా పెంచి తన తర్వాత రాజులాగా నుంచోబెట్టారు. దిద్దా అన్న ఆవిడ, షీ వాజ్ ద మిడివల్ క్వీన్ ఆఫ్ కశ్మీర్ అండ్ దిస్ వాజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు గిద్దా. గౌతమి అనేది ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్. రుద్రమదేవి ఈజ్ క్వీన్ ఆఫ్ కాకతీయ డైనాసిటీ ఇన్ సౌత్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద 13th century. Question number 88. Which of the following statements is or are true about the technology used in the 12th century? Arches were constructed to transfer the weight of the superstructure. ఈ బొమ్మ నేను వాళ్ళు ఇవ్వలేదు, దిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, ఐ టుక్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ యూ. దీన్ని మనము ఆర్చ్ అని చెప్పి అంటాము. దీన్ని ఈ స్ట్రక్చర్, పెద్ద స్ట్రక్చర్ యొక్క బరువు కోసం అని చెప్పి, బరువుని సపోర్ట్ చేసేందుకు అని చెప్పి ఈ ఆర్చ్ని కట్టేవాళ్ళు. ఈ మధ్యలో ఏదైతే స్టోన్ ఉందో దీన్ని మనము బేస్ స్టోన్ అని చెప్పన్నాము. దీన్ని మనము దిస్ స్టోన్ ఈజ్ కాల్డ్ కీ స్టోన్ ఆర్ క్యాప్ స్టోన్. ఓకే, నౌ లెట్ us look at the question. Which of the following statements is or are true about technology used in the 12th century? Arches were constructed to transfer the weight of the superstructure అన్నది కరెక్టే. ఈ ఆర్చ్ లాగా కట్టిన దాన్ని ఆర్క్యువేట్ అని చెప్పి అనేవాళ్ళు. ఓకే, సో దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆర్చ్ వాజ్ కాల్డ్ ద బేస్ స్టోన్ అన్నది కరెక్ట్ కాదు. సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆర్చ్ ఏదైతే ఉందో కీ స్టోన్ లేదా క్యాప్ స్టోన్ అని చెప్పి అనేవాళ్ళు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. సో నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్, ఏ కరెక్టే, బి రాంగ్, కాబట్టి ఓన్లీ ఏ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ 1 is the answer. Question number 89. In which of the following Paleolithic sites were tools made of limestone found? ఈ ప్యాలియోలిథిక్ సైట్స్లో లైమ్స్టోన్ ఉన్నవి మనకి హుంక్సీలో కనిపించాయి. ఇది ఐ థింక్ హుంక్సీ కమ్స్ ఇన్ చాప్టర్ 2లో వస్తుంది అనుకుంటా, హిస్టరీలో క్లాస్ 6. ఈ హుంక్సీ అన్న ప్లేస్లో చాలా ప్యాలియోలిథిక్ సైట్స్ కనిపించాయి. చాలా మటుకు హ్యాబిటేషన్ కమ్ ఫ్యాక్టరీ సైట్స్ కనిపించాయి. అంటే అక్కడ వాళ్ళు చాలా కాలం ఉండేవాళ్ళు, ప్లస్ వాళ్ళకి కావాల్సిన స్టోన్ దొరికేది కాబట్టి అక్కడే ఫ్యాక్టరీ కూడా తయారు చేసుకుని అక్కడే ఉండి వాళ్ళకి కావాల్సిన టూల్స్ని ఈ లైమ్ స్టోన్ నుంచి తయారు చేసుకునేవాళ్ళు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాలియోలిథిక్ సైట్స్, లైమ్ స్టోన్ అంటే లైమ్ స్టోన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హుంక్సీ. ఐ థింక్ హుంక్సీ ఈజ్ ఇన్ కర్ణాటక. క్వశ్చన్ నెంబర్ 90. This is the last question. Which one of the following is not true for Mahajanapadas? Regarding the collection of regular taxes, hunters and gatherers also had to provide forest produce to the Raja. There were taxes on goods that were bought and sold through trade. Usually taxes on crops were fixed at 0.5% of half of what was produced. Herders were expected to pay taxes in the form of animals and animal produce. Okay, which of the following is not true అని చెప్పి అంటున్నారు. ఈ క్రాప్ ప్రొడ్యూస్ ఏదైతే ఉందో హాఫ్లో ఫిక్స్ చేశారు అన్నది కరెక్ట్ కాదు. అగ్రికల్చరల్ ట్యాక్స్ అనేది వాళ్ళకి ఎంత స్థలం ఉంది, ఎంత పొలం ఉంది, ఏం టైప్ ఆఫ్ క్రాప్ వాళ్ళు పెంచారు, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఫార్మర్స్ హ్యాడ్ టు పే ట్యాక్సెస్. ట్రేడర్స్ ఎవరైతే ఉండేవాళ్ళో వాళ్ళు ఏం కొన్నారు, ఏం అమ్మారు, ఏ ట్రేడ్ రూట్లో వాళ్ళు వెళ్ళి అమ్ముతున్నారు, దాన్ని బట్టి ట్యాక్స్లు ఉండేవి.
హర్డర్స్ అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే యానిమల్ స్టాక్ ఉండేదో వాళ్ళ దగ్గర ఏం యానిమల్స్ ఉన్నాయి, వాటి వల్ల వాళ్ళకి ఏమేమి అడ్వాంటేజ్ అంటే ఫ్లెష్ మీట్ అమ్ముతున్నారా లేదా ఎగ్స్ అమ్ముతున్నారా, దాన్ని బేస్ చేసుకునే ట్యాక్స్. ఫారెస్ట్లో ఎవరైతే హంటర్స్ గ్యాదరర్స్ ఉండేవాళ్ళు ఫారెస్ట్ నుంచి వాళ్ళకి ఏమేమి వస్తున్నాయి, హనీ వస్తుందా ఏం వస్తుందా దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ ట్యాక్స్ ఉండేది. ల్యాండ్ ఓన్ చేసేవాళ్ళు ఎంత ల్యాండ్ ఉంది అని చెప్పి బేస్ చేసి దాని మీద ల్యాండ్ ఓనర్స్కి ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వచ్చేది. ఏదైనా వార్ కానీ ఎమర్జెన్సీస్ ఉంటే అడిషనల్ ట్యాక్సెస్ కూడా ఇంపోజ్ చేసేవాళ్ళు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అంటే ట్యాక్స్ ఆన్ క్రాప్స్ వాజ్ ఫిక్స్డ్ అని చెప్పి అంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్ at 50%. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద ఆన్సర్.